አጀንዳችን የዕለቱ አጀንዳችን ከቤት ሆነው የሚሰሩ ስራዎች ሪሞት ጆብስ ምን ያህል ፕራክቲካል ናቸው? ምን ያህልነት ልምዶች አሉ እዚህ ቤት ውስጥ ከዚህ ጋር በተያያዘ ምን አብረን ልንሰራ እንችላለን የሚል ነው። I really apologize if there is anyone in this room who don't understand Amharic. This is Youth and Education Support Service Ethiopia. And yes, Ethiopia, our target is primarily on Ethiopian youth from home and abroad. So I really apologize if we didn't make the platform participatory, but trust me, we'll be there, we'll come, gradually we'll be there. So it's just for the time being that we focus a lot on Ethiopia, but time would come when a lot of people can also engage in English. I see a little bit non-Ethiopian faces, I might be wrong, you might already understand Amharic. So feel free, like, if you would like to say something before I make everything in Amharic. Today we are going to discuss about remote job options for young people in Ethiopia, in Africa, and wherever people are. We are exploring what are the opportunities, what should we inform our young people, and what are the expectations from the side of the employers. Especially we'd like to hear your first-hand experience in conducting remote jobs. So if there is anyone in this room that speaks only English who can't understand Amharic, please raise your hands and let me know. At least give me a sign, and then we'll give you like 1 or 2 minutes so that you'd say something and or maybe join another time. Yeah, I see someone. Syed, is it Syed or Syed? I tried to open. You should be able to speak. I couldn't add you. I don't know why. Can another person also try? Please raise your hand if there is another person. Could be an Amharic speaker. Just for me to. Okay. I think you can speak now. Open the microphone. Hi. Hello. Welcome, Zaid. How are you? Yeah, I'm fine. It's okay. You can go ahead with the Amharic. I can understand. I cannot speak, but I can understand. You understand Amharic? Very good. Nice. Yeah, I understand, the conventional way because I have been, I worked with a lot of Ethiopian in Dubai. So I have a little bit, so you can go ahead. So can I ask you like a question? Did you ever work remotely or get job done through remote? Yeah, basically, I'm from India and I'm working. I worked in Middle East for last 20 years, and then I moved. During pandemic, I moved to India, and for last 2.5 years, I'm working. As a remotely from India and working with one of the Iraqi company. So can you share us your experience? Like what should we follow? Please go. See, in the remote job, basically, especially remote job is right now, IT related job is lot of, it's converting into remote. But again, the senior positions job is very difficult, okay, but the coders and the people who used to work with just cubicles, okay, and there is a manager who gives the instruction and then you follow and then you give the result. So we have to be careful, which kind of positions can be converted into a remote remote operating job. So that is the key. And especially for Ethiopia, because you people have lot of also English speaking workforce, okay, which can be capitalized into remote job, because the whole world is looking for a manpower where people can speak English, and also the cost wise, okay, the salary wise, so Ethiopia has a lot of opportunity, I think. Thanks so much, brother, and very happy to hear that you also have been working with Ethiopians. For us, this is the first time myself I'm a teacher. I've been in a research in a higher education sector,
Most of the work I know is like face to face. I never did a virtual job. So one of the reasons we meet here is to share experiences from people who did practically go through this experience, like to know what But should but we I do want in the to country. add, but I want to add you one thing here. I used to work with that company, and the top management knows me very well. So a remote job, we are humans. Okay, human has to connect with the human first. Okay, then the work and ethics and everything comes. So my experience was very good because everybody was knowing me from years. So I did not face it. Was just I was outside the office. Yeah. Okay, but when actual remote job is happening, like you have been interviewed remotely and then you have been assigned the job, so there is the issue of human connections. Yeah. Like if people thinking like you join a company and you are working years remotely, that is not a practical kind of thing. Like people have to, after joining, they have to go to the company, see the managers, let's have face-to-face conversation, and then come back and start remotely. Like we are not computers. Everybody has emotion. Everybody, like suppose tomorrow you say I'm sick, but if your boss never met you and you are telling you are sick, for him is believing is not easy. Yeah. So it has to be created in such a way where human interaction has to start, and then virtual should follow. Thank you very much, brother. I'm very happy to hear, and thanks for sharing your experiences. And please let me know if you have any remote jobs that can be done with a minor supervision. We don't, as this stage require for kind of highly technical jobs, rather entry-level jobs. If you know this kind of jobs or employers, please Basically, connect me. I'm very much interested in developing a ERP application for especially in Amharic language. Okay, because I have been in Ethiopia and I understand the system wise your country need millions of system need to be developed. Yeah. Okay, but the problem is happening in IT world, which we face in India also. The engineers who is coming from the colleges, they know the technology. Okay, but they don't know the business, and the people who knows the business does not know what this computer can do for them. Yeah. So the problem India faces, like we say we are the superpower in IT, but if you ask me, we are not a superpower. We are just highly paid coders. If we are a superpower, then why Satya Nadella has to go to US and become the CEO of Microsoft? Why that Microsoft did not happen in India? Because the difference is Indian scientists or Indian engineers, they are technical people, but they are kept away from the business. So somebody has to teach. Like in Ethiopia also, like Ethiopia has the opportunity right now to become India as an IT superpower for African continent. Okay, but somebody has to go and tell these colleges to change the course curriculum. Like right now, everybody is sitting either in India or in Ethiopia, IT engineers, they are sitting, they are graduates, they are computer programmers, but they are waiting somebody to tell them to do something. Yep. That's where the problem is. Like the people knows the business, and little bit technology has to come forward. Like I'm open to teach people. Like suppose if you give me 10 IT graduates, in maybe in 10 days of time, I can teach them in a such a way so when they walk next time to railway station, they can come up with some solution. Okay, I can develop application for this railway department and which can do something. Yeah, so nice. I'm interested to, if you can connect me to any colleges, engineering colleges where the IT graduates are coming up. Okay, maybe I can take some initial discussion with them, and I can select some of the young chap and then share the knowledge. And maybe it will, my idea is to use the local content to develop the local application.
something like this. Thank you very much. Part of the reason we meet here is also for networking. People who reach out to you when you speak, they know what you are looking for. That's why we give chances for people to say who they are and what they do. So I really appreciate and So I have talked enough. Let's other sure. people also. Yeah. Thank you very much. I think I don't have another English speaker. Is there anyone who would like to take the chance before we switch to Amharic? ቬሪ ጉድ ወደ ራሳችን እንመለሳለን። ወንድማችን ሳይድ እናመሰግናለን። ያው የሚነግራችሁ ምንድን ነው ከቅድም ያለው በቢዝነስ የሰለጠነ ሰው አሚን በቴክኖሎጂ የሰለጠነ ሰው ብዙ ጊዜ የሆነ ሰው ስራ እንዲሰጠው ይፈልጋል ነው። ግን እያለን ያለው ያንን ቴክኖሎጂ እውቀቱን ተጠቅሞ ለምን ቢዝነስ አይፈጥርም? ኢንዲያ በእንትን ጎበዝ ከሆን በአይሲቲ ጎበዝ ከሆን የቴክኒክ የኮምፒውተር ባለሙያችን ለምን አሜሪካ መሄድ አስፈልገው? እዚሁ ለምን ቢዝነሱን አይፈጥረውም ነው። ኢትስ ሪሊ ላይክ ክሪቲካል ጥያቄ ነው። በተለይ ከትምህርት ስርዓት ጋር ይያያዛል። በቴክኖሎጂ የሚመረቁ ብዙ ሰዎች ስራ ስለሚያጡ ስራ የሚያጡት ለምንድን ነው? ቴክኖሎጂው ካላቸው ያ ቢዝነስ ሳይድ ላይ ያለው ኖሌጅ ነው። ኤኒዌይስ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት የዛሬ ውይይት ዋና ዓላማ አንደኛ ይህን ፕላትፎርም ቴስት ማድረግ ነው። በደንብ ያወያየናል ወይ ከቤዚክ ፊቸሩ ፕሪሚየም ስናደርገው እውነት ልዩነት አለው የሚለውን ማወቅ ፈለግኩኝ እኔ ብዙ ብር ስለሚያስከፍሉኝ ማለት ነው። ካልሆነ ወደ ኖርማሉ ልመለስ ስለፈለግኩ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አዳዲስ ሰዎችም ስለምትኖሩ ያልተዋወቅናችሁ ከዚህ ከሪሞት ስራ ጋር በተያያዘ ከእናንተ ማወቅ እንፈልገው ምንድን ነው? ለምሳሌ ምንድን ነው ምን ስራ አለ? እስቲ በምሳሌ ብንነጋገር ከልምዳችን ተነስተን እኔ እንዳልኳቸው እዚህ ጋር ምንም ብዙ አድ ማድረግ አልችልም። ሪሰርች ብትሉኝ፣ ማስተማር ብትሉኝ፣ የስኮላርሽፕ ብትሉኝ እንደዚህ የተወሰነ ነገር ልነግራችሁ እችላለሁ። ስለ ግብርና ሴክተር ብትነግሩኝ የተወሰነ ምነግራችሁ ጉዳይ አለኝ፣ ስላደግኩበት ስላለፍኩበት ማለት ነው። ሪሞት ጆብ ሲባል ግን ከልምዴ ልነግራችሁ የምችለው የለኝም። ስለዚህ ዛሬ ሌላ ሰው ይህንን በደንብ ሰርቶ የሚያውቅ ሰው ከኢትዮጵያ ሆነ የትም ሳትሄድ ቤት ሆነ ኮምፒውተር ካለ ስልክ ካለ በሆነ ሙያ ከሰለጠንክ ይህንን መስራት ትችላለህ። ለምሳሌ እኔ እንዲህ ሰርቼ እንዲህ አግኝቼ ያለው እንድትሉ እንፈልጋለን። በተለይ ከቤት ሆነው የሚሰሩ ስራዎችን እና እዛ ላይ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ለመስማት በጣም ፈቃድ ዝግጁ ነኝ እና ከዚህ በፊት እንደምናደርገው እንግዳ የሆነ ዛሬ ብቻ የመጣ ሰው ወይ የጣት ምልክት ወይ ደግሞ የልብ ምልክቷን ያሳዩናል እና ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች እናያለን ማለት ነው። ማን ነው ዛሬ አዲስ የመጣ ሰው ያለው እዚህ ቤት? ለምሳሌ ሀብታሙ አለ፣ እስካሁን ያላየ ነው። በነገራችን ላይ 29ኛ ሳምንታችን ላይ ነው ያለ ነው። በተደጋጋሚ ስንገናኝ ማለት ነው። ያልተቆራረጠ ፕሮግራም ነው ያለው። ይሄ እንዲሁ እንዲቀጥል ነው የምፈልገው። ቢያንስ መተዋወቁ ማን ምን እየሰራ እንዳለ መተዋወቃችን እንዲቀጥል ነው የምፈልገው። ሀብታሙ ብቻ ነው አዲስ ሰው ያለው? ኧረ ብዙ አዳዲስ ፊት ይታየኛል። እቺ ምልክት አሳዩኝ እንጂ አዳዲስ ሰዎች እዚህ ቤት ውስጥ ያልተወያያችሁ ሀሳባችሁን ያልሰጣችሁ። እሺ ወንድሜ መላኩ፣ ኢዮብ፣ አባብያ 3 ሰው ነው ያለው። ሰምታችሁ ወጣችሁ ሊሆን ይችላል። ራስን ማስተዋወቅ ማለት ነው። ራሳችሁን እስካላስተዋወቃችሁ ድረስ እንዳልተሳተፋችሁ ነው የምናውቀው። ምክንያቱም ምን አወቅን ላይክ ኔትወርኪንግ ነው ሴሽኑ እና 4 ጥያቄ ነው የምትመልሱልኝ በአጭሩ። አንደኛ ስማችሁን፣ የተማራችሁትን ሙያ፣ አሁን የምትሰሩትንና የምትኖሩበትን አካባቢ ወይም ሀገር ቦታ ማለት ነው። ከዛ ምን ዋናው መስማት የምንፈልገው ትልቁ ጉዳይ ምን አይነት ሰርቪስ ለመስጠት ትችላለህ ወይ ትችያለሽ? ምንስ ድጋፍ ትፈልጊያለሽ ነው። this is all about networking. what can you give and what do you need? ይሄን ከነገራችሁን በቃ ገብቶናል። ኢሜይልም ለመጻጻፍ ሀይ ለመባባል ቀላል ይሆናል። ካልሆነ ግን አንተን ነው ላይክ በትክክል የኔትወርኪንጉን ዓላማ አላደረስንም ከግብ ማለት ነው። ምናልባት እኔ አንድ በአንድ እየሄድኩኝ ስም እየጠራሁ ሰዎች ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ ማድረግም ይጠበቅብኝ ይሆናል። ለአሁኑ ወንድሜ ቢሻው መቀጠል ይችላለህ። ከፍቻለሁ አንተን። ሄሎ። አቤት አቤት። ይሰማል? ይሰማል? አዎ ይሰማል። እሺ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ብዙ ጊዜ ገብቻለሁ ግን ራሴን አላስተዋወቅኩም። ቢሻው ጌታቸው እባላለሁ። ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነበርኩ።
በአግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ አለኝ። ሁለተኛ ዲግሪ አግሪካልቸራል ሜካናይዜሽን አለኝ። አሁን በቅርቡ ከዛ የመውጣት ሀሳብ አለኝ እና ሌላ ፕሮጀክት ጄኤፍኤ ኮንሰልቲንግ ግሩፕ አለ፣ እዛ ላይ ገብቻለሁ እና ባህር ዳር ላይ የተመደብኩት እዛ እየሰራሁ ነው። አሁን 1-3 ወር ሆኖኛል። ፕሮግራማችሁን በጣም ነው የወደድኩት። አንድ ትዕግስት የምትባል ጓደኛዬና ስራ ባልደረባዬ አይነት ሊንኩን እንትን ያለችልኝ እና በጣም ዛይትን የሆንኩት በጣም ተደስቻለሁ። 1 ሳምንት ምናምን ሆኖኛል እያዳመጥኩ ነው፣ ግን ቮይስ አልገባውም። ይሄ ሪሞት እንትን ላይ የሆነ ገጠመኝ አለኝ፣ እሱን ለመናገር ያህል ነው። ሪሞት ጆብ ላይ እንደዚሁ የኮንሰልታንስ ስለሆነ አሁን የምሰራበት አጋጣሚ የፊልድ ኮኦርዲኔተር እና ሜካናይዜሽን ትሬነር ላይ ነን እና ብዙ ኦፊስ እንትን አንልም አንቆይም፣ ፊልድ ላይ ነው። ከዛ ፊልድ ወደ ኦፊስ ከተመለስም ብዙ ስራ የለም እና እንደዚህ ቁጭ ከመል ብዬ እንደዚህ ሪሞት ጆቦችን ሰርች ማድረግ ጀመርኩ። ብዙ አደረግኩ፣ ኢሜይል ብዙ አስገባው ምናልኩ እና 1-2-3 ስራዎች መጡልኝ እና እነሱን ሰራራው ምናልኩ ላኩ። ከዛ ግን ክፍያ ላይ የሚገርመው ነገር አስኬደው ምን ብለው በጣም ብዙ አስኬደው የሆነ አማውንት ነው ከኔ ይሄ ብር ያስገቡልኝና የሆነ ኦንላይን ላይ ከዛ አክቲቬት የምናደርግልህ ከአንተ ብር ይሄናል ለኢትዮጵያ ብር ሄደህ ለአቶ ከለ ይሄናል ብር ስታስገባ በዚህ ደቂቃ ውስጥ እንለቅልሃለን ይላሉና ሁለቱም የሚገጥመው አጭበርባሪዎች ናቸው። የገጠመኝ እኔን አለመታደሎ ነው እና እንደዛ ነገሮችም ስላሉ ቢያንስ እንደዚህ ነገሮች እኔም በጣም የምፈልገው ነገር ነው፣ ግን ስናገኝ ራሱ ብንጠነቀቅ የማለት ያህል ነው። ይህንኑ ለመናገር ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። በተጨማሪ በየትኛውም ላይ የስ ኢትዮጵያ በሚያዘኝ ላይ ዝግጁ ነኝ። ከየስ ኢትዮጵያ የምፈልገው ከተገኘ የፒኤችዲ ፕሮግራም ካገኘው መማር እፈልጋለሁ። ሌላው ግን ፕሮግራሙን 100% ደግፈዋለሁ። አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካለ እቀበላለሁ። እሺ ወዳጄ ቢሻው በጣም አመሰግናለሁኝ። ያ የሪሞት ጆብ ኤክስፒሪየንስ እኔም አንድ ወጣት የስ ኢትዮጵያ ኔትወርክ ውስጥ ያለ ወጣት ስራ አሰርተው ጠፍተውብናል ያለኝ ልጅ አለ። ግን ገና ፍሮም ዘ ቢጊኒንግ እንትኑን ላለመንገር ነው ላይክ አዲስ ስለሆነ ማርኬቱ ብዙ ሰው የሰራው ስላልሆነ ምናልባት የጥቂት ሰው ኤክስፒሪየንስ ዲስካሬጅ እንዳያደርገን ራዘር ምን አድርገን እንዴት አድርገን ህጋዊ የሆነ አስተማማኝ የሆነ ስራ እንሰራለን የሚለውንም እያሰባችሁ ሌሎቻችሁ ከፒኤችዲ ጋር አያይዘ የጠየከን ደግሞ የምናደርገው ምንድን ነው? ትልቁ ይሄን ፕላትፎርም ነው መማር ለሚፈልጉ ሰዎች ክሬት የምናደርገው። እዚህ አካባቢ ላይ ሜንተር ታገኛላችሁ። ቤዚክ የሆኑ ቪዲዮዎች ስለ ስተዲ አብሮድ ወይም ሀገር ውስጥ ለመማር ስትፈልጉ የሚያስፈልጋችሁን ዶክመንቶች ቀድመን አዘጋጅተን ዩቲዩብ ላይ ሁሉ ነገር አለ እና በደንብ ሪሊ እኔ አደራ ምላችሁ ነገር ኢገር መሆንና በደንብ ሲክ ማድረግ። ለምሳሌ ፒኤችዲ መማር ስትፈልግ የፒኤችዲ ትምህርት ምን ይፈልጋል? መጀመሪያ ነገር አካዳሚክ አድቫይዘር ማግኘት አለብህ። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ መማር ብትፈልግ ለምሳሌ ማን ነው እዛ ዩኒቨርሲቲ እኔን አድቫይዝ የሚያደርገኝ በእኔ ሙያ? መሟላት ያለበት አሶሲየት ፕሮፌሰር እና ከዛ በላይ ነው። ህጉን አው ካልተቀየረ ዝም ብሎ ዶክተር እከሌ መሆን አምና የጨረሰ ሰው ዛሬ ፒኤችዲ ተማሪ አድቫይዝ አያደርግም። ሚኒመም ማሟላት ያለበት ነገር አሶሲየት ፕሮፌሰር መሆን አለበት ወይ ሙሉ ፕሮፌሰር መሆን አለበት። ሌላው ፒኤችዲ መምህር ስትመርጡ አድቫይዘር አደራ ምላችሁ ነገር ዝም ብሎ የሆነ ፕሮፌሰር ስለሆንኩ ምናምንም አይደለም። አሁን ፕሮፌሰር ፈቃዱ ስለሆንኩ ብቻ ሳይሆን ሪል ግራንት ያለኝ እስካሁን ድረስ ተማሪዎችን አድቫይዝ በማድረግና ቶሎ በማስመረቅ የምታወቅ ሰው መሆን አለብኝ። አንዳንድ የምናውቃቸው ጥሩ ብዙ ሲቪ ያላቸው መምህራን ግን ተማሪ ቶሎ ማይጨርስበት ሰው የሚያሰቃዩ ብዙ ማውቀው አለኝ። የሚያናድዱኝ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ከ10 ዓመት ምናምን ሁሉ አንድ ፕሮግራም ውስጥ ተማሪ የሚያቆዩ አሉ። በምን ምክንያት ቢባል ፕሮፌሰሩ ገንዘብ የለውም፣ ሪሰርች አልሰራም፣ ያን ያህል ፕሮጀክት የለውም። ጀስት ፕሮፌሰር ማለት ነው። በሆነ ምክንያት ፕሮፌሰር ሆኗል በፊት በሰራው። ዛሬ ተማሪ ሲቀበል ግን ዛሬም ከተማሪው ጋር ሰርቶ ዛሬም ተማሪው ቶሎ እንዲመረቅ አብሮት በደንብ ኮትኩቶት ኢቭን ግራንት ሲክ ማድረግ ገንዘብ ማግኘቱን ምናምን ማለማመድ አለበት እንጂ አውቃለሁ በጣም ብዙ ጎበዝ ፕሮፌሰሮች ቢኖሩም አልፎ አልፎ ግን አንዳንድ ፕሮፌሰሮች ዝም ብሎ ተማሪ ቁጥር ብቻ ከላይ 20 ተማሪ ያለው ተብሎ ወርክ ሎዱ እንዲበዛ ብቻ ተማሪ የሚቀበሉ አሉና
እንደዛ አይነት ነገሮች ጥንቃቄ ያርጉ። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ይፍን ሌላ ሀገርም ጭምር አውሮፓም አሁን አንድ ተማሪ በጣም እያሰቃየ ያለ ፕሮፌሰር አለ። ስም አልጠራም፣ ሀገሩንም አልናገርም። ግን ይሄ በቃ አሉ በየቦታ አልፎ አልፎ ጥሩ ያልሆነ አመለካከት ያላቸው ሰዎች አሉና በተለይ ወደ ፒኤችዲ ስትሄዱ አደራ ምለው ገንዘብ እንትን ማድረግ ላይ ገራንት ነው ትልቁ ነገር። በተለይ አሲስታንትሺፕ ኦር ስኮላርሺፕ ወይም ፕሮጀክት ፈንዲንግ ምናምንና ይሄንን በደንብ እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ። ይሄን ብዙ ነግራችሁ እችላለሁ፣ የዛሬ አጀንዳ ስላልሆነ ነው። ወንድሜ ቪዲዮዎቹ ስላሉ ብሻው ፈልገህ እነኛም ቪዲዮዎች ብታይ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ነገሮች ትጠቀምባቸዋለህ። ዘን ዩ ሜክ ዩር ፕላን አሁኑኑ በደንብ ማቀድ አለብህ። ደግሞ ወንድሜ እንዳልካቸው መቀጠል ትችላለህ። ሄሎ ፍቃዱ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም፣ እንደምን ነህ? ደህና ነህ ወይ? አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እድሉን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። እንዳልካቸው እባላለሁ። በባክግራውንድ ሞር ዋተር ምህንድስና ውሃ ምህንድስና ላይ ያተኮረ ነው። የኦኬፒ እና ኤራስመስ ስኮላር ነኝ። አሁን ደግሞ አሜሪካን ያለሁት ለፒኤችዲ ትምህርት። ስለዚህ የትምህርት ጉዳይ በተመለከተ ወጣቶች ጥያቄ ካላችሁ ፐርሰናል ማፒቷል ቢሆ የፍሪላንሰር እንትንም በተመለከተ ትልቁ ቻሌንጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ኢኮሜርስ አለመጀመሩ ጋር በተያያዘ ፔመንቱ ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ነው እንጂ ፍሪላንሰር .com ይባላል፣ ፋይቨር ይባላል፣ አይ ዶንት ኖ ካወቃችሁት አፕወርክ የሚባሉ አሉ። እነዚህ በጣም የታወቁ ፍሪላንስ ስራ ነው ፕሮቫይድ የሚያደርጉ ናቸው። በተለይ ፍሪላንሰር .com ፕሮጀክት እንዲሰራለት የሚፈልገው ሰው ፕሮጀክቱን ፖስት ያደርጋል። ከዛ አንተ ስኪሉ አለ ብለህ ካሰብክ ቢልድ ታደርጋለህ። ስለዚህ ብቁ ነው ብለህ ካሰቡ ይሰጠዋል። በምትሰራው ስራ ልክ ደግሞ እውቅናህና ይሄ ኳሊቲ አክሬዲቴሽኑ እየጨመረ ይሄዳል እና በጣም ታዋቂ ዌብሳይት ነው። አይ ቲንክ ዘ ሜን ቻሌንጅ ፔመንቱ ነው። ፔፓል በጣም የሚያስቸግር ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ። ፔፓል አንዱ ጥሩ አማራጭ ነበር ክፍያን በተመለከተ እንደዚህ ለሚሰሩ ወጣቶች። ምክንያቱም እኛ ሀገር እንደምታውቁት ክሬዲት ካርድ እና ዴቢት ካርድ ኢንተርናሽናል ስላልሆነ እና ኢንተርናሽናል ትራንዛክሽን ደግሞ በጣም ሪስትሪክትድ ስለሆነ ከኢኮኖሚ ጋር በተያያዘ ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል። እኔ ሪኮመንድ የማደርገው ምናልባት ኔትወርኪንግ ነው። እዚህ ያለን ሰዎች ወይ አውሮፓ እና አሜሪካ ያለን ሰዎች ሞር ብናግዛቸው አይ ቲንክ በጣም የሚቀል ይመስለኛል እና ስራ እድሎቹ አሉ። ችግሩ ደግሞ ኮምፕሊኬትድ ነው እንደምታውቀው ነው የአሜሪካ ፋይናንሻል ሲስተም። ግን አይ ቲንክ we can do it but still is challenging, especially ፔመንት ጋር በተያያዘ ከዚህ በፊት ካለኝ ኤክስፔሪየንስ እሱ ነው ሊያስቸግር የሚችለው። እኔው በምችለው መልኩ ለመርዳት ዝግጁ ነኝ። እድሉን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ጥያቄዎች ካላችሁ አለ። በጣም አመሰግናለሁ። እንደምን እንዳልክ አንተ ሰርተህ ታውቃለህ? እንደዚህ አይነት ስራ ሰርተህ ተከፍተህ? ፍሪላንሰር.com ሰርተሃል? ፍሪላንሰር.com የሚባለው ዌብሳይት ላይ አሁን ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? እኔ ሪኮመንድ ማድረገው ቢቻል ሌትስ ሴይ በስርዓት ውስጥ ያለፈ ስራውን የሚያውቅ ሰው ኮንትራቱን ወስዶ አሳልፎ መስጠት ለሚሰሩ ወጣቶች። ከዛ ስራው ከተሰራ በኋላ ትንሽ ኳሊቲ ቼክ አድርጎ የተጠየቀውን ያህል እንትን ሚት ማድረግ አለማድረጉን ካይንድ ኦፍ ሰሚት ቢደረግ እንደዛ አይነት ለምሳሌ ዌብሳይት ስራ ቢሆን ቤዚክ ነገሩን ወጣቶቹ ኢትዮጵያ ያሉት ከሰሩ በኋላ ግን አንድ ሰው ገባ ብሎ ኳሊቲውን ኦዲት ማድረግ እንደዛ የሚቻል ከሆነ በቀጥታ አሁን እዚህ ያለውን ገበያ ከኛ ሀገር ካሉ ወጣቶች ጋር እናገናኝ ብንል በኋላ ትንሽ የሀገርም እንትን ሊበላሽ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ ቀጣሪ ድርጅቶች በእኛ ወጣቶች ዲሳቲስፋይድ ናቸው። በብዛት ምሰማው የማነበው ሲቪ የምሰማው ጂፒኤ እና የማገኘው ስኪል አብሮ አይሄድም ነው አብዛኛው ሰው የሚሉት። እናውቀዋለን፣ ሁላችንም በዛ ውስጥ ስላለፍ ነው። ትምህርታችን በብዛት ቲዎሪ ስለሆነ ትዝ ይለኛል ለእኛ ኮምፒውተር ሳይንስ ክፍል ውስጥ የተማርነው የነበረው ወርድ መክፈትና መጻፍ ፎልደር ማድረግ ለእኛ በጣም ትልቅ ነገር ነበረ በሰዓቱ። ግን ኮምፒውተር ሳይንስ ኮርስ ወስጃለሁ። አንድ በኮምፒውተር ቤዚክ ስትል ፎልደር መስራት አይደለም ቀጣሪ ድርጅት ከአንተ የሚጠብቀው። እና ይሄ የእኛ የትምህርት ኳሊቲ እና የገበያው ያለመመጣጠን ጉዳይ እንዳያደረገው ሜይ ቢ ሪኮመንድ የምታደርገው አለ እንደዚህ አይነት
ካምፓኒዎች ኮንትራት ለኢትዮጵያ መስጠት የሚችሉ? አይ ዶንት ኖ ላስት እሱን እስኪ እንግዲህ እናስባለን። ላስት ታይም ባይ ዘ ዌይ እኔ የውሃ ምህንድስና ነው ያጠናሁት። እዚህ በውሃ ምህንድስና ዘርፍ የሚሰሩ በጣም ብዙ ድንቅ ኢትዮጵያውያን አሉ መሀንዲሶች እና አንዳንዶቹ ራሱ የራሳቸውን ድርጅት የከፈቱ ሁሉ አሉ እና ባለፈው ኮሚኒኬት እያደረኳቸው ነበር። ለምሳሌ ሲምፕል የሆነ ሞዴሊንግ ከዚህ በፕሮፌሽናል ብታሰራው ሚኒመም በሰዓት $30-40 ሊሆን ይችላል። ግን አገር ውስጥ $5 ብታሰራው በማንኛውም ቦታ ሊሰራ የሚችል ስራ ስለሆነ ወጣቱንም ትደግፋለህ፣ ስራውን ምናልባትም በፍጥነት ሊሰራል ይችላል እያልኳቸው ነበር። እንደዚ አይነት ነገሮችን ሞር ብናስተባብር አይ ቲንክ ኦፖርቹኒቲዎች ሞር የመስፋት እድላቸው ጥሩ ይሆናል ይመስለኛል። ይሄ ትራንስፈር ፍሪላንሰር ትራንስፈር ምናምን ያረከው ብዙ ሰው አይ ዶንት ቲንክ ብዙ ፕራይቬት ነገሮች ያሉ ስለሆነ አንተ ደግሞ እዚህ ያለውን ነገር ስለምታውቀው በዴት ኦፍ በርዝ ብቻ በነገራችን ላይ ዩኤስ ዴት ኦፍ በርዝ እና እዚህ ኮድ ካለ ብቻ ዘይካነከ ኤቭሪቲንግ እና ብዙ ነገር ሊዛባ ይችላል እና ከፕራይቬሲ አንጻር ፕሮፋይል ሼር ማድረግ አይ ዶንት ሪኮመንድ ፐርሰናሊ። ግን የሚሻለው ጋይድ ማድረግ ነው፣ ሰክሰስፉሊ ጋይድ ማድረግ። ፔፓል አካውንት በእነሱ ስም እዚህ መክፈት የሚቻል ከሆነ ሎኬሽኑ ማተር ስለሚያደርግ እዚህ ፔፓል አካውንት በእነሱ ኢሜል አድራሻ ቢሆን ለመክፈት መሞከር፣ እንደዚ አይነት ነገሮችን መስራት እና ከዚህ ካሉ የኢትዮጵያ ካምፓኒዎች አውትሶርስ የሚያደርጉበትን መንገድ ጋር መነጋገር አይ ቲንክ በጣም ኢፌክቲቭ የሚያደርግ ይመስለኛል። በጣም አሪፍ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄም ጥሩ ነገር ነው። ዛሬ አሁን አንድ ወጣት እየጠየቀ የነበረ አካውንት እንድከፍትለት ኦልሬዲ 2 የተከፈተ አካውንት ስለነበረኝ እኔ አልቻልኩም እና ይሄውንም አካውንትም በሌላ ሰው መክፈቱም ራሱ ከዚህ ሀገር የታክስ ስርዓት ምናምን ጋር ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ሊሆን ይችላል እና ኤኒዌይስ ይሄ በጣም ትልቅ እድል ነው ያለው። እንግዲህ ምናልባት አሁን አዳዲስ የባንክ ኢንተርናሽናል ባንኮች ምናምን ሲገቡ እዛው የሚከፍቱበት መንገድ ያመቻቹላቸው ይሆን ብዬ ገምታለሁ። ኤኒዌይስ በተለይ ከስኮላርሺፑ ጋር ሪች አውት የሚያደርጉ ልጆች አሉ። አሁን 2 ልጆች፣ አንድ ወጣት ከሐዋሳ አላዛር የሚባል ልጅ እየጠየቀኝ ነበረ ከስቲ ጋይድ የሚያደርገኝ ሰው ጋር አገናኘኝ እያለ የእሱን እንትን ኮንታክት ልክላለሁ። ጎበዝ ነው፣ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። ላይክ አሁን ዲፓርትመንት ሄድ ነው እዛ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ወዝ አካዳሚክ ጎልድ ሜዳሊስት እና ምናልባት እኔ ፔጅ ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል እና ኦልሞስት ዜር በጣም አሪፍ የቶፍል ውጤት አለው ምናምን። በቃ እንግሊዘኛ አንዳንድ እንትኖች ሲያስቸግሩኝ እሱን ነው የምጠይቀው ነው እና እኔ አማርኛ ጋር ነው እንጂ በደንብ ወገቤን ያመኛል። ወደ እንግሊዝኛ ሲመጣ አልችልም እና አላዛርን ኮንታክት ልኬልሃለሁ እና ስላረግ ራስህን ለማገዝ ዝግጁ ስለሆንክ እጅግ አመሰግናለሁ። በማንኛውም መልኩ ልረዳችሁ ዝግጁ ነኝ። የኔዘርላንድ ኦኬፒን ያጠናሁት ከዛ የራስን እንደስም ማስተርሳት ይቻለሁ። ስለዚህ 2ቱ ኤሪያዎች ላይ በተለይ ብዙ ማማከር ይችላሉ በማንኛውም መልኩ። እንዲሁም የአሜሪካ ፒኤችዲን ችግር የለም። ደስ ይላል። ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ። አንድ ጥያቄ ያለው ነው በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ወጣት ያው ኤክስፔክቴሽናቸው ትክክለኛ ነው አይደለም የሚለው እንዳለ ሆኖ ብዙም ይጠይቁታል እና ያው እንግዲህ እንዳያሰለች እኔ ማለት ጥያቄ ስለመጠየቅ ነው። አንዳንዴ ላይክ በቃ የቱ መልሼ የቱን ልተው እስክል ድረስ ያው ሰዎች የራሳቸውን እንትን ስለሚያዩ አይረዱትም ምን ያህል ቢዚ ልትሆን እንደምትችልና ኤኒዌይስ ቀጠሮ አድርገህ ለምሳሌ በሳምንት 1 ቀን ልትላቸው ትችላለህ። ካስፈለገ እንዲህ አይነት መድረክ እናደርግልሃለን። ቴሌግራም ላይም የኛ ግሩፕ ስላለ አብዛኛው ወጣት እዚህ ላይ አክሰስ ስለሚያደርጉት ለአንድ ወጣት ምክር በምትነግር ጊዜ ሌሎቹም እንዲያዳምጡ ማድረግ ትችላለህ፣ እንዳትደጋግም። ኦር ሪካርድ አድርገህም ደግሞ ለምሳሌ ዩቲዩብ ፔጅ ካለ እንደዚህ ቤዚክ ነገሮችን እዛ ላይ ብታደርግላቸው፣ ምክንያቱም ተመሳሳይ ጥያቄ ነው የሚጠይቁ እና እንዴት ነው አሜሪካ ሀገር መጥቼ ፒኤችዲ መማር የምችለው የሚለውን ጥያቄ ቢጠይቁ ከኦልሞስት አብዛኛው ነገር ተመሳሳይ ስለሚሆን ሜቢ እንደዛም ብትዘጋጅ እና ደስ ይለኛል። ለማገዝ ዝግጁ ነኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም። ሌሎች እንትን ያላችሁ እስቲ እንግዲህ ያው የዩቱብ ባህሪ እንደዚህ ነው። አሁን በምትሰሙት አይነት ነው እዚህ ፔጅ ላይ የምንነጋገረው እና
ስለ ሪሞት ጆብ እያወራን መሀል ላይ ስለ ስኮለርሽፕ ልናወራ እንችላለን። በተለይ አሁን አንድ ዛሬ ኦንላይን ያለ አለ ወንድማችን ዘማች በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እዛ የሚዛን አካባቢ ላይ ኢንቨስትመንት የማህበረሰብ አገልግሎት በተለይ ሴቶችን ከማገዝ አኳያ አብረን እንስራ ሲለን የነበረ ወንድማችን እንደሆነ ታውቃላችሁ። እሱ የደርግ ወታደር ነው የነበረው እና ባለፈው ልኮልኛል። እግሩ ውስጥ ጥይት አለች ጉልበቱ አካባቢ እና ለዛ ሊታከም ጦር ኃይሎች ሄዶ አዲስ አበባ እንደተቸገረ 9 ወር ነው ምናምን ጠብቅ እንዳሉት ነግሮኝ ከዛ ምናልባት እንደው ተመሳሳይ ኤክስፒሪየንስ ውስጥ ያለፈ ሰው ካለ እዚህ ቤት ውስጥ እሱ የሚፈልገው እንትኑን የጥይቷ ጫፍ አለች እግሩ ውስጥ አሁንም መውጣት አለባት ጉልበቱ ላይ ማለት ነው። እና ሜቢ ዘማች ያለውን ነገር እንደው ብሪፍሊ ብትነግረን አንተ ምን ያህል ዝግጅት እንዳረክና ምን ድጋፍ ሊያደርጉልህ እንደሚገባ ጠይቆኛል። እና አሁን ሳይሆን ነው ትዝ ያለኝ እስቲ ምክር ጠይቅልኝ የሚደግፉ ሰዎች ካሉ ብሎኛል። ወንድም ዘማች እየሰማህን ከሆነ የችግርህን አይነት እስቲ እንረዳ። ምናልባት የሚያግዙ ሰዎች በሕክምና ሙያ ውስጥም ያሉ ስላሉ ዘማች ይሰማሃል? እጅ ማውጣት አልቻልክም? ሌሎቻችሁ እስቲ እጅ ማውጣትማ ዛሬ ካልተቻለ ፕሪሚየሙን አሁኑኑ ነው ካንስል ማድረግ። ሌሎች ለማውጣት ሞክራችሁ እምቢ ያላችሁ አላችሁ። ግን እጅ ለማውጣት ሞክራችሁ እምቢ ካላችሁ እቺ ምልክት አሳዩኝ። እሺ፣ ከዛ እስቲ አሁን እንግዲህ በጣም ስሙዝሊ ይሰራል ነው ፕላትፎርሙ ነው ያለኝ ግምት። ኦኬ፣ በእውቀቱ ጋር አልሰራም። ፐርፌክት። ስለዚህ ፕሪሚየም አንፈልግም ማለት ነው። ያ ኦኬ፣ ዘማች መግባት አልቻለም። ይሄኔ ነው ቴሌግራም ላይ በሆንኩም ያሰኛችሁ። ቴሌግራም ላይ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም። አሁን ላይክ ኢቭን አሁን ራሱ እዚህ እየተወያየን እየሰሙን ነው ያሉት ይመስለኛልና ቴሌግራም ለእንዲህ አይነት ውይይት is really very user friendly. Anyways ከዘማች ያለበት ሁኔታ የነገረኝን እነግራቸዋለሁ። እዚህ ጉልበቱ ላይ ነው ያለችው ጥይቱ ገብታ። በደርግ ወታደር ነው የነበረው እዛን ጊዜ እና እስካሁን ድረስ ጥይት እግር ውስጥ አለና ምንድነው ላይክ ልናግዘው የምንችለው? እስከ 19,000 ብር ምናምን ሕክምና እንደሚያስፈልገው ነው ቀዶ ጥገና የነገረኝ። የዚህ ጎላጎል አካባቢ አንድ ሆስፒታል አለና ፕራይቬት ሆስፒታል ላይ 19,500 አልጋን ጨምሮ ብለውኛል ነው ያለኝ። አሁን በዚህ ቤት ውስጥ ልናግዘው የምንችለው ለምሳሌ ሐኪሞች ካላችሁ በቀላሉ የሚታከምበትን መንገድ የምታውቁ ከሆነ ኦር ደግሞ ምናልባት ስቃዩንም ከማድረግ ከማቅለል ሁኔታ ሜቢ ላይክ እኛ ልናግዘው እንችላለን፣ በቀላሉ እንዲታከም እናደርጋለን ብንልም እዚህ ቤት ውስጥ ያለነውን ብናዋጣ ላይክ እንዲታከም ማድረግ እንችላለን። እና ምን እናድርግ እስቲ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኢን ዘ ሚን ታይም የሪሞት ጆፑን ሳትረሱ ማለት ነው። አሁን ሳየው ትዝ ብሎኝ ነው። ወንድም ሸጋው መቀጠል ይችላለህ። ክፈታውና መነጋገሪያውን ድምፅህን ትንሽ ጨመር አድርግ። እሺ፣ አይሰማም። ሸጋው ሄሎ፣ ሸጋው አይሰማሃል ወይ? አንተ በጣም ሩቅ ነው ያለው። በኢርፎን ከሆነ ንቀለው። እሺ፣ ከስልኩ ላይ ስልክን ጠጋ አድርገው። እየሰማንህ አይደለም። እኔ ጫውትቻለሁ እኮ። አቤት፣ ዘማች ጫውትቼ ነበር፣ አላየህም? ከዚህ መናገር አንተ አልመጣማ እኔ ጋ። ዘማች አንተ እኔ ጋ ስላልመጣ ነው። ቴሌግራም ላይ ይቻለሁ። ወይማ ከቴሌግራም ወደ ስለማሰማ ወደ ሊንክዲን ትላርግልህ። የምትጨምረው ነገር አለ ንገረኝ። አሁን ካልኩት
የእንትኑ አሁን ያለብህ ህመም አይነት እስቲ ንገረኝ። ምናልባት ሊሰሙ ይችላሉ፣ ቴሌግራም ላይ ያሉትም ስለሚሰሙ እሰማለሁ። አሁን ያ ቴሌግራም ላይ ነው እንሰማ፣ ሊንክዲን ላይ አይደለም። ሊንክዲኑን ብትሞክር ነው የሚሻለው። ሊንክዲኑን ብትሞክር ይሻላል። ሊንክድን ላይ እጃን አውጥቼ ወጥተህ ግባ እስኪ። እንደገና ወጥተህ ትገባለህ። ሊንክዲኑን ወጥተህ ትገባለህ። ምክንያቱም አይሰሙህም። በዚህ ጋር ማዳመጥ ብቻ ነው የምትችሉት። የቴሌግራም ላይ ያላችሁት ከቴሌግራም ወደ ሊንክዲን ይሰማል። አሜን። ከሊንክዲን ወደ ቴሌግራም ይሰማል። ከቴሌግራም ወደ ሊንክዲን አይሰማም። ሸጋው ይሰማሃል? ሄሎ ሸጋው። ሶሪ አንተ አይሰማም፣ ይቅርታ። ሌላ ስለ ሪሞት ስራ የሚነግረን ያልተዋወቅነው ሰው ተዋወቁን። መላኩ መቀጠል ችላለህ። እጅ አውጥተህ ከሆነ አም ሶሪ እኔ ጋር አይታይም። ምናልባት አንዴ ሪፍሬሽ ላድርገው። አንዴ ጠብቁኝና ትላንት ሳደርግ እንደነበረው እንደዚህ ነው። አንዳንዴ ገንዘባችሁንም ታወጡና ምናምን ለምሳሌ አሁን ያለ ስልክ አልሰራለህ ሲል ቆንጆ ስልክ ትገዛነህ፣ ግን ካለው ማይሻልበት ጊዜ አለና ኤኒዌይስ let me try to refresh. እስቲ አሁን እንሞክር። መላኩ አሁን መቀጠል ይችላለህ። መላኩ አይታየኝም። መላኩ ያንተን ማየት አልቻልኩም። እጅ ስታወጣ ማየት አልቻልኩም። እንትኑን አያለሁ፣ ምልክቷን እያየሁኝ ነው፣ ግን እጅ ስታወጣ እያየሁ አይደለሁም። በጣም አሪፍ አሁን ወጥቷል። ቴንክ ዩ። አልከፍልም ሲል ሰምተው ነው መሰለኝ ሊንክዲን። መከፈተው መነጋገሪያህን ድምፅ መነጋገሪያውን ክፈተው። አሁን ይሰማል። ትንሽ ጠጋ አድርገውና። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ይመስገን። መላኩ እባላለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምኖረው። አንድ የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ እዛ ላይ ካንትሪ ማኔጀር ሆኜ ነው የምሰራው። በተለይ የሪሞት ጃብ የአውትሶርሲንግ ስራ ስላወራችሁ እሱን ነው እኔ አሁን በአሁኑ ሰዓት እየሰራ ያለሁት ኢትዮጵያ ውስጥ። የዛሬ 4 ዓመት አካባቢ አንድ ኤክሰለረንት ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ የሚባል አቋቋምኩኝ ከአንድ ፓርትነር ጋር፣ ውጭ ሀገር አሜሪካን ሀገር ካለ ፓርትነር ጋር። ስንጀምር አንድ 10 ሶፍትዌር ኢንጂነሮችን ነበር ይዘን የጀመርነው። አሁን 305 ባለሙያዎች አሉ። አብዛኛው ሶፍትዌር ኢንጂነሮች የሚሰሩት አሜሪካን ሀገር ላሉ ካምፓኒዎች ነው። የተወሰነ 1-2 ካምፓኒዎች አውሮፓ አለ፣ አንድ ካምፓኒ ካናዳ አለ እና ኢትዮጵያ ውስጥም አንድ ትልቅ ካምፓኒ አለ፣ ሳፋሪኮም የሚባል ታውቁታላችሁ ይመስለኛል። ከእሱ ጋር እንሰራለን እና የዚህ ካምፓኒ ካንትሪ ማኔጀር ነኝ እኔ። ኢትዮጵያ ውስጥ አይከንሴ የሪሞት ጃብ ወይ ደግሞ የአውትሶርሲንግ ጃብ ኦፊሻሊ በስፋት የጀመረው የኛ ካምፓኒ ነው እና ከተጀመረ በኋላ በጣም ብዙ ሰዎች ህይወታቸው እንዲቀየር ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገናል።
ባለሙያዎቻችን ትልቅ ተከፋዮች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ኦፊስ ከፍተን ስለሆነ የምንሰራው ከፍተኛ የፎሪን ከረንሲ ፍሰት ለሀገር እንዲገባ እናደርጋለን። የምንከፍለው ግብር በጣም ብዙ ነው እና ቅድም በጣም ብዙ ነገር ስታወራ ሰራተኞች፣ ባለሙያዎች ሀገራቸውን ሳይለቁ የውጭ ሀገር ካምፓኒ ላይ መስራታቸው፣ ሳይሰደዱ መስራታቸው የሚለው እሱን ተግባራዊ እያደረግን ነው። እኔ በጣም ከሚያኮራኝ ተግባር አንዱ እሱ ነው። ወገኖቻችን ሳይሰደዱ ሀገራቸው ውስጥ ብለው ቡናቸውን እየጠጡ በዓሎቻቸውን በአግባቡ እያከበሩ እና ህይወታቸውን ካልቸራቸውን ሚስ ሳያደርጉ ከቤተሰቦቻቸው ከሚያግዟቸው ጋር ነው ጥሩ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ መኖር የሚችሉበት ኦፖርቹኒቲ መፍጠር ችለናል። በዛ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አሁን ከኛ በኋላ የተወሰኑ ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ ድርጅቶች ወደ ሀገር ውስጥ ገብተዋል። ብዙ አልተሳካም። በእርግጥ እንደኛ መሄድ አልቻሉም፣ ግን አሉ የተወሰኑ። አሁን እኛ የምንሰራው ስራ እና በፍሪላንስ እና በሪሞት ጃብ ያለው ስራ ተመሳሳይነት ባህሪ ቢኖረውም ከሀገር አንጻር ግን የተወሰነ ልዩነት አለ። አሁን ፒውርሊ ሪሞት በሚሰራበት ጊዜ አሁን ያነሳችኋቸው አይነት ሪስኮች አሉት። የሰሩበት ገንዘብ ያለ መከፈል ኢሹ ይኖራል። ፎሪን ከረንሲውን ቀጥታ አይመጣም ወደ ሀገር ውስጥ፣ እዛው ውጭ ሀገር በተለያየ ሚንስ የሚጠፋበት መንገድ አለ። ሌላው ግብር የሚከፈል ነገር የለም ነው። ብዙ ሳይድ ኢፌክቶች አሉት። በደንብ ኢንስቲቱሽናላይዝድ ሆኖ በደንብ ድርጅቶች እንትን ሲሆን አንደኛ ክላይንቶቹም ሪስካቸውን አቮይድ ያደርጋሉ። አካውንተብል የሆነ ፓርቲ ስላለ፣ ሰራተኛውም ጋራንቲድ የሆነ ስራ ይሆናል እና ከዛ አንጻር በጣም ቢበረታታ። ሰርቪስ ነው ደግሞ የምንሸጠው፣ ሰርቪስ ነው የምንሰጠው እና ሰርቪስ ደግሞ በሰጠው ቁጥር የበለጠ እያደገ የሚሄድ ነው። ለሀገርም ለወገንም የሚተርፍ ነገር ነው እና ይሄ ጥሩ ኢንጌጅመንት ስለሆነ እዛ ላይ ነው ያለ ነው። እንደኔ ህልም ከሆነ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ባለሙያዎች በተመሳሳይ አይነት መልኩ ውጭ ሀገር ላሉ ድርጅቶች መስራት ይችላሉ። ይሄ ደግሞ እኛ ሀገር ያለውን የስራ አጥነት ችግር ባለሙያዎች ራሱ ሆነው ልምድ ያላቸው ሆነው ራሱ የተሻለ ክፍያ ያለማግኘትን ችግር እነዚህን ሁሉ ይፈታልና ለሁሉም ዊን ዊን ነው። ለሀገር ውስጥም ላለው የሰራተኛ ኃይል፣ ውጭ ሀገርም ላለው የሰራተኛ ኃይል እጥረት የሚሞላ ነው እና ይችን ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ብሪጅ ሆኖ ማገናኘት ነው እና ጆይንም ሳደርግ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ስታወሩ ስሰማ በጣም ደስ ያለኝ እኔ በጣም የሚደግፈው ሀሳብ ስለሆነ ነው። ጥያቄዎች ካሏችሁ ለማብራራት ለመመለስ ፈቃደኛ ነኝ። ብዙ የተለያዩ ካልቸሮች አሉ። የታይም ዲፍረንስ አሁን ለምሳሌ ኦፊስ ነኝ ያለሁት 3 ሰዓት ከምሽት ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥ። እነዚህ አይነት መላመድ ያለብን አዳዲስ አሰራሮች፣ ለውጦች መኖራቸው አይቀርም እና እነሱን እስቲ በጋራ እያሻሻልን ወደፊት ጥሩ እናደርገዋለን የሚል ሀሳብ አለኝ። ይችን ለመታወቅ ያህል ካልክ በቃ ታንኪዩ። በጣም ደስ ይላል ወንድም መላኩ፣ ደስ ይላል። ብዙ ቆንጆ ነገር ነግረህናል። በዚህ ኤሪያ ላይ ስለምትሰራም ፕራክቲካል ነገሮችን ልትነግረን ትችላለህ እና ኦልሬዲ ነግረህናልም። አሁን አንድ ልጠይቅ የምፈልገው ነገር አለ። የቱ ጋ ነው አሁን ብዙ ስራ የሚጠይቀው? ላይክ ብዙ አሰሪ ነው የምንፈልገው ወይስ የእኛ ወጣቶች ላይ ብዙ መሰራት ያስፈልጋል? አሁን እስካሁን ያለህን ፕሮግረስ ስታየው ምን ጋራ ነው መስራት ያለብን? ይህን እድል ማክሲማይዝ ለማድረግ ወጣቶች ምን ዝግጅት ያርጉ ወይስ ብዙ አሰሪዎች ወደዛ እንዲመጡ ነው የሚያስፈልገው? እሱን ትንሽ ብትጨምርልን።
እንትኑ ቀላል ነው። በእኛ በኩል ያለው የዝግጅት ስራ ብዙ የሚያስቸግር አይደለም። ሰው ስራ ጥሩ የሚከፍለው ስራ በጣም ስለሚፈልግ እንዲሁን እንደዚሁ በምትልበት ጊዜ ወዲያው ነው የሚተገበረው። ስለዚህ በእኛ በኩል ክፍተት አለ፣ ምንም አንዳውትሊ ክፍተት አለ፣ ልዩነት አለ። እዛ በሚፈለገው እና እኛ ማቅረብ በምንችለው መካከል ልዩነት አለ። ግን በአጭር ጊዜ ስልጠና እና በአጭር ጊዜ የስራ ባህሉን ልምምድ ስልጠና በመስጠት በቀላሉ መሞላት ይችላል። አሁን ትልቁ ችግር በዛኛው በኩል ያለው በክላይንቱ በኩል አንደኛ ኢትዮጵያን የት እንደሆነች ምን እንደሆነች ራሱ አያውቋትም። የሚያውቋትም ካሉ የሚያውቋት በረሃብ፣ በችግር፣ በጦርነት በቃ ጥሩ ባልሆነ በመልካም ካወቋት በሩጫችን ብቻ አንድ ጥሩ ነገር ካወቁና እሱ የብራንድ አዌርነስ የፕሮሞሽን ነገር በጣም ይቀራል። እምነት ነው እንደምታውቁት። ለምሳሌ አሁን የኛ ድርጅት ለአንድ ካምፓኒ ብቻ ወደ 62 ሰራተኞች እናቀርባለን እና የ62 ሰራተኞች የሆነ ቦታ ላይ እንዲኖሩት እንዲያምነው ያንን ያለ ሰርቪስ ኢንተራፕሽን ያለ ምንም ችግር ስራ ይሰሩልኛል ብሎ እንዲያምን ትልቅ ስራ መሰራት ይፈልጋል። ከዛ ውጭ ያለው ግን በጣም በቀላሉ ማሟላት የምንችለው ክፍተት ነው በኛ በኩል። ሌላው ፖለቲክስ አለው። በጣም ከየትኛውም ሀገር ጋር ብትሰራ አደንፍ ደይ ወርክ ዊዝ ኢንዲያንስ እንደተባለው እና አሁን ዴር ኢዝ ሬስ ለምሳሌ ቀላል አይደለም ራይት። አሁን ህንድ በጣም ትልቅ ሀገር በጣም እያደገች ያለች ቢባልም ኢትስ ኦንሊ 500,000 ወይ 500 ሚሊዮን ፖፑሌሽን ነው በዛ አይነት ውስጥ ያለ። ስቲል 700-800 ሚሊዮን ማህበረሰብ የኑሮ ሁኔታው ዝቅተኛ ስለሆነ ስቲል ስራዎች ወደ ህንድ እንዲፈልጉ የሚፈልጉ ሊደሮች መኖራቸው አይቀርም እና ቀላል አይደለም ኮምፒቲሽኑ። ፕራይሳችንም ደግሞ የኢትዮጵያውያን ፕራይስ እንደሌላው እንደሚታሰበው ርካሽ አይደለም። ኢንፍሌሽኑም በጣም ከፍ እያለ ስለሄደ ሬቱም ትንሽ ከፍ ይላልና አሁን እኛ ጋር 3,000-4,000 የሚከፈላቸው ሰዎች አሉ። ይሄ ከህንድ ጋር ወይ ሌሎች ኦፍሾር ዴስቲኔሽኖችን ስታዩ ኮምፒቴቲቭ ነው እንጂ እንደሚታሰበው ርካሽ አይደለም። አሁን ፕሪዶሚናንትሊ እንትን እያለ ያለው እየሰፋ ያለው ስራው የቴክኖሎጂ ዘርፎች ላይ ነው። የሶፍትዌር ኢንጂኒሪንግ፣ ኪዩኤ፣ የተለያዩ የግራፊክስ ዲዛይኒንግ እዚህ አይነት ቦታዎች ላይ አሉ ስራዎች። ነገር ግን በጣም መስፋት ይችላል ወደ ሶሻል ናቹራል ኤንድ ሶሻል ሳይንስ አካባቢ የዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ የአካውንቲንግ ኤንድ አካውንተንሲ ስራ ላይ የሌጋል እኛ ደግሞ የእኛ ትምህርት እንትን በአሜሪካ እና በእንግሊዝ እንትን ላይ ስለሆነ የካሪኩለሙ እዛ ላይ ስለሆነ ብዙ የተመሰረተው we are not far off from ከዓለም የትምህርት ካሪኩለም አንጻር እና ኤኒዌይ እነዚህ ነገሮች ብዙዎቹ የሚያበረታቱ ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ ታይም ዞናችን ለአሜሪካ ከሌሎቹ ኤዥያ ሀገሮች አንጻር የተሻለ ኦቨርላፒንግ አወርስ መስጠት እንችላለን። አክሰንታችን የእንግሊዘኛ ቋንቋ አክሰንታችን ድሮ ጥሩ አክሰንት ያለን አይመስለኝም ነበር፣ ግን አሁን በደንብ ሳየው በጣም የተሻለ ፕሪፈር የሚያደርጉት ከአረብ እና ከሌሎች የአፍሪካዊ ሀገሮች ከኤዥያ ሀገሮች የተሻለ አክሰንት እንዳለን ሪያላይዝ ማድረግ ችያለሁ። ይህ ደግሞ አጠቃላይ ማይንድ ሴታችን የቅኝ ግዛት አለመውደቃችንን ምንም ሊሆን ይችላል። በጣም ፍሬንድሊ ነን፣ በቀላሉ ኮሚኒኬት እናደርጋለን። በቀላሉ ትንሽ ሻይ የመሆን ባህሪ አለን እንጂ we neither have the hatred nor the fear ከሌላ ማህበረሰብ ጋር እና በቀላሉ ኮኔክት ማድረግ ስለምንችል it feels very friendly እና እነዚህ ብዙ ቫሊዩ ፕሮፖዚሽኖች ስላሉ
ያን ብቻ በጥሩ መንገድ የሚመራው በጥሩ መንገድ የሚያስኬደው ሰው ነው የሚፈልገው እና I believe we are in a great shape። በጣም አሪፍ፣ እጅግ ደስ ይላል። እንግዲህ የአንተን ፕሮፋይልም እያዩት ስለሆነ ይህንን ስራ ብዙ ማወቅ የሚፈልጉ አብሮ መስራት የሚፈልጉ ወጣቶች ሪች አውት ያደርጋሉ። እንዴት ነው እድሉ አለ? አሁን አንተ ጋር ወጣቶች የሚሰሩት ስራ አለ አንተ ጋር ቢጽፉ? አዎ አሉ፣ ብዙ ላይክ ነው ሲቪዎች ራሱ አሁን በሺዎች የሚቆጠሩ ሲቪዎች ናቸው ያሉት ሀገር ውስጥ የሚሰሩ ባለሙያዎች። አሁን በጣም ስለምንታወቅ ብዙ ሰዎች ኮንታክት ያደርጉናል። ስራው ነው መምጣት የሚያስፈልገው እና ስራ የሚመጣ ከሆነ እንግዲህ 4 ዓመት ስንኖር በዴሊቨር እያደረግን ነው። በ10 ሶፍትዌር ኢንጂነር የተጀመረ ኦርጋኒክሊ ነው እያደግን፣ ራሳቸው ክላይንቶቹ እየሰጡን ነው እና ብዙ ስራም እየመጣ ነው፣ ሰውም እየመጣ ነው። ይህንኑ በደንብ ማስቀጠል ነው፣ ማስቀጠል ያስፈልጋል። በጣም አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ ሌሎች ጥያቄ ካላቸው ይመጣሉ። እስቲ ሌሎቹን ለእድል ለሌሎቹ ልስጥና እናያለን። ሌላ መናገር ይፈልግ ካለ መናገር የምትፈልጉ ለራሳችሁን ያላስተዋወቃችሁ መላኩ ትንሽ ቆየኝ ከቻልክ፣ ምናልባት ጥያቄ ካለ ከቤት ውስጥ ኦልሬዲ እዚህ ስራ ላይ ስላለ አብዛኛው ሰው ያው አድማጭ ነው ይመስለኝ። ያው ስቴጅሊ አይነት የሚል ነው ብዬ ነው የምረዳው። ሳትጠይቁ ስትቀሩ ወንድም የገሰሰው ቅድም አውጥተህ ነበረ። ሶሪ ክፈተው መነጋገር ያህል ፋሪስ መቀጠል ይችላለህ። ገሰሰው ተመልሰው ወጥተሃል። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ሄሎ ይሰማል? አዎ ሰላም። እንዴት አመሻችሁኝ? ፋሪስ ሙባረክ እባላለሁኝ። የሳይበር ሴኩሪቲ ስፔሻሊስት ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል ይህን ፎረም በማየት ከአቶ መላኩ ጋር አርቢ ታች እዚሁ አዲስ አበባ ነው ያለሁት። በእርግጥ ከእንግሊዝ ሀገር ነው የመጣሁት እና እንደዚህ ያለ ወርኪንግ በጣም የሚጠቅምና እኔም ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚፈልግበት ኤሪያ ነው። ይሄ በጣም በረታታ ነው። ይህን ለማለት ነው። ናይስ ቱ ሚት ዩ ጋይስ ኦል። በጣም አሪፍ። እንተዋወቅ ትንሽ እስቲ ንገረን። ምንድን ነው የምትሰራው? ምን ድጋፍ ትፈልጋለህ? ምንስ ትሰጣለህ? ወል እኔ የሳይበር ሴኩሪቲ ስፔሻሊስት ነኝ። ብዙ አመት ልምድ ያለኝ የአይሶ ኮንሰልታንት ነኝ። ያው ልምዴ የእንግሊዝ ሀገር ነው። ኢትዮጵያ ከመጣ 2 ዓመቴ ነው። ኢትዮጵያ ብዙ እንደምታውቁት ብዙ ውስብስብ የሆነበት አሰራር እና ፕሮጀክቶችን ለማግኘት ከባድ ሆኖብኛል። ካምፓኒ አለኝ፣ ሊጋል የሆነ ካምፓኒ ትሬኒንግ ቦሌ ፕሮቫይድ አደርጋለን። ቦሌ መድኃኔዓለም ከሳይበር ሴኩሪቲ ፈንዳሜንታልስ ከሲስፕ የመስጠት እንትን አለን። በእርግጥ ማርኬቲንጉ በጣም ሂውጅሊ ቻሌንጂንግ ነው። ሌላው የአይሶ 27000 ፖሊሲ ብዙ ኢምፕሊመንት አድርጌያለሁ። እንግሊዝ ሀገር ኦዲትም አድርጌያለሁኝ። እዚህ ኢትዮጵያም ይህንኑ ለመተግበር ነው ሙከራ እያደረኩ ያለሁት እና አምሹር እንደዚህ ያለ ወርክ እንትን ካለ ፎረም ካለ ለእኔም እኔ አሁን ልጆች አሉኝ እንግሊዝ ሀገር $፣ የሚጠይቁኝ ፓውንድ የሚጠይቁኝ አልፎ አልፎ የሪሞት ጆብም እንትን ማለት አስፈላጊ ይሆናል ብዬ አስቤያለሁኝ እና ብዙ የ24 years ፕላስ ኤክስፒሪየንስ ያለኝ የቴክኖሎጂ ሰው ነኝ። ስለዚህ ከእናንተ ጋር ብዙ የመስራት ኦፖርቹኒቲ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በጣም አሪፍ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰ የእውቀትና እንደዚህም ደግሞ የቴክኒክ
ለሽግግር ስለምታደርግ አመሰግናለሁ። ያው ቀላል አይደለም። የተወሰነ ያህል የዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አይሶ 17025 ለላቦራቶሪያችን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ኢቨን ግራንት ማግኝተን ሞካክረን ምናምን ነበርና ብዙ የተወሰነ ኤክስፒሪየንስ ነበረኝ እና ውስብስብ እንደሆነ እኔ ማቸዋለሁ እና በተለይ መንግስት ተቋማት ውስጥ ይህን ኢንተርቪው ማድረግ ያንን ስርዓት መዘርጋት በጣም ጠቃሚ ሆኖ ሳለ ላይክ ሰዎች ግንዛቤ ማጣት የተነሳ ብዙ ነገር ሲባክንም አይቻለሁ እና በርታ ፕሊስ ዶንት ጊቭ አፕ። በጣም አሪፍ ብዙ ብክነት የሚቀንስ የምንፈልጋቸውን ኳሊቲ በቃ ጥራት የምንላቸውን ነገሮች በትክክል መድረስ እንዲችሉ የሚያደርግ ሲስተም እንደሆነ አይቻለሁና ስላገኘው ደስ ብሎኛል። ምን ትፈልጋለህ ከኛ? ከእናንተ ያው እኔ በሁለት የአይሶ ስታንዳርድ ሊድ ኦዲተር ነኝ በ27001 እና በኳሊቲ አሹራንስ 9001 እንዲሁም ያው ሲስፕ ነኝ በሳይበር እንትን ብዙ እንደምትረዱት ብዙ ኤክስፒሪየንስ አለኝ። የብዙ አመት የውጭ ኤክስፒሪየንስ አለኝ። ፕሮጀክቶች ቢገኙ ብትረኝ በጣም ደስ ይለኛል። እንደገና ደግሞ የዚህ የሳይበር ሴኪሪቲ ኢሹ ከእውቀት በላይ ከሰው ጋር መተዋወቅን ይጠይቃል። ምክንያቱም ሰዎች ይፈራሉ ፎር ዲ ራይት ሪዝን ሲስተማቸውን ወይም ደግሞ የሳይበር ሴኪሪቲ ዲሊንግን ከማያውቁት ሰው ጋር ማድረግ አይፈልጉም። አግሪ ብዛት። ስለዚህ በአብዛኛው ለእኔ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? እነዚህ አይነት አክቹዋሊ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ይጠቅማሉ ብዬ የማስበው የቤዝላይን ሴኪሪቲ አሴስመንት አረጋለሁኝ እንደ ካምፓኒ። ይሄ ምንድነው? አንድ ካምፓኒ አት ፕሬዘንት ያለው የሳይበር ፖስቸር ምን ይመስላል and based on the sector they are in, what is the ultimate cyber posture የሚለውን ጥያቄ የምንመለስበት እና የሳይበር አልቲሜት ፖስቸሩን የሚደርሱበት ሮድ ማፕ የሚሰራበት ስለሆነ ይህንን ቅድም እንዳላችሁት የግንዛቤ እጥረት በሰፊው አለ። ስለዚህ ቢዝነሶችን ማስተማር ኢንክሉዲንግ ገቨርንመንት እና በዚህ ላይ ብትረዱኝ if you reach out እኔም ደግሞ በጣም I'm happy to share my experience and skills በዚህ መረዳዳት እንችላለን የሚል ሂሳቤ ነው ያለኝ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወጣቶች ሪች አውት ያደርጋሉ ተመሳሳይ ስራ መስራት ይፈልጉ። አንዱ የዚህ ፎረም ዓላማ ኔትወርኪንግ ስለሆነ መታወቅ ስለሆነ ለዚህ ነው ጥያቄዎቹን የጠየቅኩት። ሰዎች እኛ ጋር ሪች አውት እንዲያደርጉ ምንፈልገውንና መስጠት ምንችለውን ግልጽ ስናደርግላቸው ኢዚ ይሆናል ላይክ በኋላ ኮሚኒኬት ለማድረግና በጣም አመሰግናለሁ። ስላገኘንህ ደስ ብሎናል እና ቅዳሜ በ11 ሰዓት በኢትዮጵያ ሰዓት ሬጉላር ፕሮግራማችን ነው። ይሄ የእንዲህ አይነቱ የዛሬ አይነቱ ፕሮግራም ጀስት አውት ኦፍ ስኬጁል እንደሆነ እንድታውቁ ነው። ቅዳሜ 11 ሰዓት ነው የምንገናኘው በኢትዮጵያ ሰዓት እዚህ ፕላትፎርም ላይ ማለት ነው። ታንክ ዩ። እሺ ወንድሜ የገሰሰው ከፍቼው ነበረ ቅድምም። ሄሎ ገሰሰው። ሄሎ ገሰሰው። Ikechi, you can open the microphone. Hello, can you hear me? Ikechi. Yes, I can hear you. Can you hear me as well? Yeah, we can hear you. Please continue. Yeah. Tell us about you and what you do. Okay, thank you. Africa Director Alemayeon. Okay, good
good evening from here. It's 7:15 from England. So I'm joining you from Birmingham in the United Kingdom. My name is Ikechi Abuba, and I have a PhD in agricultural economics. And basically, my PhD was specifically on marketing and agribusiness. Yeah. So I also feature in agribusiness management, but I went to South Africa after my after my PhD to South Africa, and that was where I did my postdoc, and I did it at the University of Fort Hare, and I also finished and then got employment at River in my country because I'm originally Nigerian, but I have a lot of exposure internationally. So the first country that I visited was Malaysia before I went to India. And I remember I met somebody, an Ethiopian professor who was asking me to come and join the services of, I think it was from Gunda also. By the way, can I thank one of my friends who invited me? I think I met him from Fikadu, Zemache Zudi Kebede, yeah. So let me continue my introduction. So I'm a university professor and I'm a researcher. I have a lot of collaborations with universities in Africa and outside of Africa. Last year, I earned the Global Mentor of Change Award because the things I've been doing became visible to the international community. So I was contacted to be given that award. And we were very few that received that award also. And I count it as a good privilege to serve Africa. I don't regard myself as Nigerian like many people, love to glue to their countries that they are from. I'm not that type of person. I regard myself as an African. I was in Kigali recently. We delivered a conference on international business models in agriculture, and it was an awesome experience. I connected University of Rwanda to the initiative I co-founded on next year. So recently I developed a strategy which is known as brain reengineering concept and reimagination strategy for entrepreneurship development and youth engagement in agriculture. So I developed this strategy out of my many years in the agricultural space. I started as a university child because I grew up at the University of Nigeria also where my parents worked. So as the last child my mother used to ask me to, weed the farm and do all of that. So she taught me how to plant cassava, maize, and some vegetables and all of that. So nature, poultry and all of that. So I became very, I started to love agriculture. So, those days when you want to study agriculture, people will be feeling that you are weird or maybe you are awkward. People wanted me to study pharmacy or medicine or engineering, but I took that bonus and I went into the agriculture space, and through the agriculture space, I'm widely known around the world. And I'm not just an academic, like I mentioned, I'm a researcher, and I've consulted for United Nations twice in their project, Connecting Diaspora to Development, Train the Trainers initiative. And I really look forward to working more with my friends from Ethiopia and East African region. I've been exposed to East Africa. I have contacts here and there.
And some of my students in South Africa, they are doing well. They are doing well in bringing me into what they do. And at this level of my career, I want to do more in re-engineering the minds of young people, because one of the studies that was carried out by the United Nations submitted that young people, their importance in food systems and food studies, or in driving transformation through the agriculture sector, cannot be overemphasized. And that's why we are trying to rebrand agriculture for the young people, to tell them what agriculture is all about. We are not telling them to leave studying engineering, or to leave studying law, or to leave engineering, or to leave medicine. We are telling them that agriculture, that even if they are studying all those areas, if whether they are architects or urban and regional planners, they are still part of the agriculture sector, because the agriculture sector is a primary sector. Is a real sector, and is a traditional sector. Every sector depends on the agriculture sector. Come to think of it, if the young people have this mindset, that means they will understand that food is very important, and that food is one of the life priority needs, and that food is where nutrition comes from. So how can we be nutritionally secure? Of course, we have to be, first of all, food secure, and that goes hand in hand with nutrition. And then what of the industries that depend on the agriculture sector for their raw materials? And then we know that the agriculture sector is broadly, comprised of crops, livestock. Hello? Hello, we lost your voice. I know also that we have lost your voice. Well, excuse me. So come to think of it also, if we can partner together and develop systems, there are many discussions that are going on. I am in contact with one professor. What's the name? Some of you may know him. Professor Jote is in Minnesota in the USA, and we worked in the diaspora. I hadn't mentioned that I'm a roving ambassador with the State of the African Diaspora, and I'm also the innovative and director for research and development at the African Diaspora Collective, and I am also part of the African Development Diaspora Institute, and I'm a senior advisor with the African Youth Diaspora Organization. So I have met lots of Africans in my life, and I keep meeting them, and I mentor a lot of people, not just in Africa, but also in the US, here in the UK, in Europe, in Netherlands, all over the world. And can I tell you that Africa is the future? Africa has everything. We need to celebrate Africa ourselves. And I encourage people from Africa also. I am not just, like I said, I'm not just in the agriculture space. Recently, I was offered a position as a honorary associate professor here in the University of Birmingham in the UK. And do you know where I was offered that position? In the School of Chemical Engineering. Can you imagine? Chemical engineering. So what does that tell you about myself? So when I was growing up, remember I grew up at a university community. There was so much feeling that people that study agriculture are not people that should be accepted, or maybe they don't really do well. But now I have moved from agriculture and I am in engineering. Why? It's because of my contributions in building up systems, in building up structures. Excuse me, Professor. Sorry. There are many things that I can speak to you about, and I know that Ethiopia is a very important country to me, not just because excuse me, I am in the midst of Ethiopians. No, can you hear me? Because African Union is cited in Addis Ababa. And Hello? The position of Ethiopia. I was in Ethiopia sometime last year, and it's Professor a very Ekiche. important country. It's a very, it's a country that also will need some transformation.
And we cannot do it alone. We Can you need hear to me? Can you hear me? Sorry. identify people who have Hello? the right mindset. I grew up with Chimamanda Ngozi Adichie in the same environment. We went to the same primary school and secondary school. So, I'm sorry. I'm sorry, Professor Kiche. I was trying to talk to you, couldn't hear me. That's why I had to move you to the listening. Then you could speak again. Just to remain within the agenda, we have a few minutes remaining. And I was about to ask you exactly what do you like to do, and where do you like to have support. I know me and you did discuss before, but I would like to hear to the point, because most of these things we agree about. I'll also host you as a guest speaker during another program with its own kind of agenda, because today we are discussing about remote jobs and our experiences in that line. But I would like to hear exactly what do you like to have from this audience, and what are you willing to give? Just tell us in 2 or 3 minutes to the point, so that people are clear about what to expect from you. I know you would like to work on educating and supporting African youth relation to agriculture and their kind of all this agriculture related mindset shift. But yeah, tell us exactly, why should people reach out to you? What do you look for, and what can you give? Sorry. Hello? Yeah, open the microphone. Open the microphone. We cannot hear you. Hello? ቻልኩም ቋንቋ መቀያየት እኮ ችግሩ ይሄ ነው። የራሴ አማርኛ ያልተሻለኝ። እሺ ወዳጆች፣ sorry professor, we couldn't continue, but I'll give you another chance. We'll have another forum where you really discuss exactly your project, what do you want to do, and how we can work together. Okay? I really apologize for the problem with the audio and for cutting you short. any other ሌሎች ያልተወያያችሁ ከዛሬው አጀንዳ ጋር የተያያዘ ምን አብረን ልንሰራ እንችላለን የሚለውን ከርቀት አብረን ልንሰራ የምንችላቸው በተለይ የሪሞት ስራዎች ለወጣቶች ሰርታችሁ የምታውቁ እና እንደዚህ ነው ያለው፣ ወጣቶች ይሄን ቢያደርጉ ይሄ ስራ አለ፣ ለምሳሌ እንደዚህ ብናደርግ ብላችሁ ልምዳችሁን እንድትነግሩ ነው የፈለኩት። በጣም ብዙ ወጣት አለ ስለዚህ ማወቅ የሚፈልግ፣ ግን ልምድ ያላቸው ሰዎች እንዲናገሩ ፈለግን። አሁን ቅድም ወንድማችን መላኩ ከ10 ሰው ጀምሮ አሁን እስከ 300 ሰው አካባቢ እንደደረሱ ነግረውናል፣ አይታችኋል። እና ውጣ ወረዱን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አብረን የምንሰራው ሰው ኢትዮጵያ ሆነን እንደዚህ አይነት ስራ መስራት ብንፈልግ ማንን ማናገር እንደምንችል አወቅን ማለት ነው። እና ሌሎችም አሉ፣ ግን በሱ ደረጃ አሁን ከፍ ያለ ይሄንን ብሪጅ በማድረግ ምክንያቱም ስራው አለ ፍላጎትም ያለው አለ፣ ግን መሀል ላይ ብሪጅ ማድረጉ ብዙ ስራ ስለሆነ እነ መላኩ ይሄን ስለምትሰሩ በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር ኢክቼ ቀደም እንትን ያለው አግሪካልቸር ኤሪያ ላይ እንትን ፓርትነር ማድረግ ይችላል እና እባካችሁ ከሱ ጋር ቻውት አድርጎ አናግሩት፣ አብረን እንስራ እያለ ነውና አብራችሁ ትስሩ። እኔ ከነ ማን ነው ዘማች ጋር አዲሱ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ካለ 1-4 ስታፎች ጋር አገናኝቼዋለሁኝ እና በቀጥታ ስላልነገረን ነው እንጂ መስራት የሚፈልገው ግብርና ኤሪያ አፍሪካ ላይ መስራት ይፈልጋል። ግን ገና ሐሳቡ በደንብ እንትን አልተደረገም። ሐሳቡ በደንብ መስተካከል አለበት ወደ ስራ መሄድ እንዲችል ማለት ነው። እሱን አብራችሁ ልትሰሩት ትችላላችሁ። ኮንታክቱን ኦልሬዲ እንትን ላይ አስቀምጫለሁኝ እና ሌላ ሰው እስቲ መናገር የምትቀደም ብዙ እጃቼ ነበረ መሀል ላይ መልሳችኋል። አንዲት እንግዳ ዛሬ ያየኋት ህሊና መሰለኝ ባልሳሳት ስለነበር በዚህ ላውራ
ያ እጅ እኮ አልመጣም። ያንተ እጅ እዚህ ላይ ይታያል። አንተ ቀደም መጀመሪያ አካባቢ ነው ያለው። ምናልባት በዛ ልክ እንደምታይ ከሆነ እስቲ ላይኳን ምልክት አድርግ። አሁን እቺን አድርግ እስቲ። አሁን አድርግ። እያየው ስላልሆነ ነው። አሁን ያንተን ብቻ እያየው ነው። እስቲ አድርገው። እሺ፣ ከዛ እጅን አውጣ። የእጅ ምልክቱ አልመጣም። አሁን የሲስተሙ ችግር ነው። እሺ፣ እስቲ ሌሎቻችሁ እጅ አውጡ። ያ ለምሳሌ ቢሻው አውጥቷል። የቢሻውን እያየው ነው። ይኸው የአበራሽን እያየው ነው። የአሌክሳንደርን አይቻለሁ። ያንተን አላየውም ዘማች። ለዛ ነው። እሺ፣ ግን ቴሌግራም ላይ ብትናገር አይሰማም። ሊንክድኢን ላይ ይመስለኛል። እስቲ ተናገርና የሞክሩ። ምናልባት የሚሰማቸው ከሆነ በቴሌግራም ምናልባት ከተሰማ ሞክር እስቲ። አይሰማም? አሁን እኔ ጋር ይሰማኛል እኮ። ምናልባት እንትን ላይ ሊንክድኢን ላይ ላይሰሙ ይችላሉ ብዬ ነው። የምትሰሙ ከሆነ የእቺ ምልክት ታሳዩኛላችሁ። እሺ፣ ዋሄድ ተናገር። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ ወዳጆቼ? ድምፅ ጨምር ወንድሜ ዘማች። እየሰሙህ ነው መሰለኝ። ያ እየሰሙህ ነው። እሺ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ ወዳጆቼ? በጣም አሪፍ ይሰማል። አዎ፣ ዋሄድ በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ በጣም ሄሎ፣ ዲስኮኔክትድ ወደ መሰለኝ። አልሰማም? መሀል ላይ ወጣ። ሄሎ፣ ቀጥል። አልሰማም? አሁን እየሰማው ነው። አሁን ቀጥል። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ቅድም ስለኔ ያልከው ትክክል ነበረ። እንትኑ ምንድነው የተሳሳትከው? የደርግ ወታደር ያልከው ነው። ድጋሚ ንገራቸው። ሶሪ፣ ይቅርታ። ድጋሚ ንገራቸው። እሺ፣ አንተ ራስህ ንገራቸው። ራስን አስተዋውቀ። ይቅርታ። እሺ፣ ስሜ ዘማች ዘውዴ ይባላል። አሁን ዳይሬክትሊ የሚሰራው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ላይ የመሬት ልማት ዳይሬክተር ላይ የመሬት መልሶ ማልማትና ማዘጋጀት የሚለው እንትን ላይ ነው። አርባን ፕላነር ነኝ። የጂአይኤስ እና የአውቶካድ ሙያ ነው ያለኝ። ካዳስተር ማፕ ነው የምሰራው ማለት ነው። ቢሮ ላይ በእንግዲህ ፐርሰናል ስራዬ። ከዛ ትርፍ ሰዓቶችን የሚሰራቸው አንደኛ በኢንቨስትመንት ጉዳዮች አማክራለሁ። በጂአይኤስ ካርታ ዩቲሊቲያን አዲስ ይሰራለሁ። እንዲሁም ደግሞ በማህበራዊ ጉዳይ ደግሞ ሴቶችን በተለያዩ እንትኖች እድሜ ክልሎች ተከፋፍለን የስልጠናዎችን እንሰጣለን። ይህንን ስልጠና የምሰጠው ሲስተሙን አዘጋጅቼ ለሰዎች ሰጣቸዋለሁ እንጂ እኔ ራሴ አይደለም ቀጥታ ተሳታፊ መሆኑ። ቢሆን የሴቶችን ችግር የሚያውቁት ሴቶች ናቸው የሚል ቀጥተኛ እምነት ስላለኝ ማለት ነው። ያንን የማደርገው ያው በነጻ ሰርቪስ እንጂ ተከፍሎኝ ምናምን አይደለም። ግን ኦርጋናይዝድ ሆኖ ትልቅ እንትን ሆኖ ቢቀጥል እኔ ሙሉ ኃይልን መስጠት ፈልጋለሁ ብዬ አስባለሁ ነው ፐርሰናል እንትኔ። እኔ የገጠርም ከመሆኔም ጋር ተያይዞ በፊት ዘጠናዎቹ ወደ ግንባር ዘምቼ ነበርና በ92 ላይ በነበረው ውጊያ እግሬ ላይ በፈንጅ እንትኖች ፍንጣሪዎች ባዶ ነበር የሆነው። በቃ እግሬ ማለት ነው። አንድ ብሎ ከመቆረጥ ነው እግዚአብሔር ያዳነው። ያ ግን ጥይት ከውስጤ ላይ አልተሸከምኩም ማለት አይደለም። አሁን ያለኝ ችግር ምንድን ነው? እግሬ ጆይንት ላይ በግራ እግሬ መገናኛው ላይ ማለት ነው ጉልበትና ጉልበት የሚገናኙበት ቦታ ላይ ፍንጣሪ ወደ ውስጥ ተቀግራ ገባች ማለት ነው። ያችን አሁን ለማውጣት እጅግ በጣም ሁሉም ይሰጋሉ። ምክንያቱም መነካካቱ የእግር እንትን ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ፈሳሹ ነገር ከወጣ በቃ ሌላ ኬዝ ይፈጥራል የሚል ሐኪሞች ይፈራሉ። ግን እኔን ለመራመድ አሁን አልቻልም። በቃ አሁን በተለይ ክረምት መጣ መንቀሳቀስ አልችልም። በሆነ ታሪክ መምጣት አለባት የሚል እምነት ይዤ ያለፈው በዚህ እንትን
እዛ አማን ሚዛን አማን ሆስፒታል ሆስፒታል ታየው። ቀጥታ ወደዚህ ሪፈር አደረጉኝ። ምክንያቱም እዚህ እነሱ ናቸው የሚችሉት የሚል ነገር ማለት ነው። መጣው። አሁንም እንትናቸው ምንድነው ስጋታቸው በጣም ትንሽ ነች። ማውጣቱ ትንሽ እንትን ይላል የምንና ፍርሃትም አላቸው። በቃ የሆነ ትኩረትም አሁን አዳዲስ ለሚመጣው ነው የሚሰጡት። እኔ ዲሞቢላይዝድ ነኝ ዋንስ። በዚህ ምክንያት ብዙም እንትን ትኩረት አልሰጡም። እንደው ምን ብሎ ግን በቃ እንደው ችላ ብለው እኔን እያመመኝ 9 ወር ምናምን ነገር በኋላ ምናምን ነገር አለ። እዛ በቃ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልቻልኩም። አሁን ዛሬ ሳምንት ሆኖኛል እዚህ አዲስ አበባ ማለት ነው። ያ አልጋ ተከራይተህ ምን ብለህ አዲስ አበባ ሚላት እዛ ያመጣሁት ራሱ ቢያንስ መጀመሪያ አካባቢ ብሎ እንኳን በራሴ ይወጣው ነበር ብቻ። ከዛ ያመጣሁት ምን ሳንቲም እዚሁ ታች ላይ በትራንስፖርት በምን በአልጋ በምን በሚጨራረስ ዛሬ አዲስ ህይወት አጠቃላይ ሆስፒታል እዚህ 22 ጎላጎላ አካባቢ ያለው ጋር አንድ ዶክተር አማከርኩኝ። ትንሽ ከበድ ይላል ግን መውጣት የሚችል ነገር ነው። ትንሽ የሆነ ነገር ጉልበት አካባቢ ኤሌክትሮኒክ ሰንጠቅ አድርጎ ወደ ውስጥ ያለችውን ነገር ማፈንቀል የሚቻልበት አግባብ አለ። ግን ያለው እንትን አሁን ባለኝ አቅም የሚቻል አይደለም። ወደ 19 ብር ምናምን ነገር ነው የጠየቁኝ ከአልጋ ጋር። ያ ማለት እኔ እንግዲህ ፐርሰናሊ ውጭኛ ማወጣውን ነገር ሳያካትት እና ይሄ ነበረ ችግሬ። እና ይህንን ነው እንግዲህ ለመናገር የፈለኩት። እግዚአብሔር ከደጋችሁ ምናልባት እውቀቱ ያላችሁ ሰዎች ቢያንስ የኤክስሬ ውጤቱን ላሳያችሁ ይችላለሁ። እንትና ባለፈው በቴሌግራም ላይ አስቀምጬ ነበር እና እንዴት ሊሆን ይችላል ጆይንት ስፔሻሊስት በጣም ያስፈልጋል የምልም ነበር የነበራቸው እና እዚህ ምናልባት ያው አላቸው መሰለኝ በቃ እናወጣለን እንችላለን። ግን ይህን ነገር ኮስት ያደርጋል ትችላለህ ወይ አሁን እና ወይስ ጊዜ ሰጠን ምናምን ነገር አይነት ነው። እኔ ደግሞ አሁን እንደገና ገጠር ላይ ታች መሯሯጥ እንፈልግ መፈልግ አልፈልግም። ምን እንግዲህ ለዚች ሀገር ተከፍሎ ዋጋ ዞር ብሎ የሚያይህም የለም ወጣ መረደም። ግን ያንን ብሌም ሳላደርግ ያው የከፈልኩት መስዋዕትነትም ቢሆን ለሀገሬ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ያለው ሁኔታ ትንሽ ተስፋ ሰጪ ያለመሆኑ ወይም ተሳሳቢ ስለሆነ ምናልባት በምክራችሁ ቦታችሁን በምትችሉት ማገዝ የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ ብዬ ነው እንግዲህ ምናልባት ይሄ ኮኔክሽን ጥቅሙ ይሄ ነው የሚል ነገር ካለ ማለት ነው። በፐርሰናል ችግር አንጻር ይሄንን ነው ከኔትወርኪንግ ጋር ከኔትወርክ ይሄ ሩቅ ስራ መስራት የሚለው ቆይ እንድናድርገው ስለ ስራው ተወውና መጀመሪያ የጤንነትን ጉዳይ ትንሽ ሀሳብ ምናልባት የሚሰጥ ሰው ካለ ወንድሜ ዘማች አይሻልም? የጤናህ ጉዳይ እሱ አሳሳቢ ነው። አሁን አንተ ስትናገር ከዚህ በፊት ምን ኤክስሬውን አይቼው ደንግጫለሁና ምናልባት እንግዲህ ባለሙያም ይኖራል እዚህ ቤት ውስጥ ሀሳብ አስተያየት፣ በተለይ ቆንጆ ሐኪሞች ያሉበት አሁን የተነገረው ገንዘብ ብዛት 19,000 እንደዚህ እዚህ ቤት ውስጥ ላለ ነው ብዙ ላይሆን ይችላል። ገባ ይልቅ አሁን በደንብ የሚያክም ሰው ከተገኘ ያው ለሀገር ነው ዋጋ የከፈልከው ለሁላችንም ነው፣ ግልጽ ነው ይሄ እና የዛ ሆስፒታሉ ላይ ያለውንም ጫና እንረዳለን። አሁን ጦርነት የነበረበት አሁንም ጦርነት የተለያየ ኮንፍሊክት ያለበት ሀገር ስለሆነ እዛ ላይም ቢያተኩሩ አንተን ችላ ቢሉህም ምናምን ወይ አንደርስታንድ ለምን ይሄ ሊሆን እንደሚችል እና ይልቅ አንተ አሁን በራስህ መናገር እዚህ መጥተህ ከሰው ጋር መነጋገር ሄደህ የግል ቦታ ማየትም ስለምትችል ምናልባት እኔ በበኩል የማስባቸው ነገሮች አሉ። ስለ ሪሞት ጆብ የሚለውን እሱን ለጊዜው ያዝ እናድርገውና ምናልባት ይሄኛው ላይ ሀሳብ ካላችሁ እንዲህ ብናደርግ የምትሉ ካላችሁ እሱ በነገረኝ መሰረት ላይ ከ5,000 አካባቢውን እኔ ራሴ ከቨር ማድረግ እችላለሁ ብሎኛል። 5,000 ብር እሱ ከቨር ካለገ አጠቃላይ የሚጠበቅበት 20,000 ብር 19,500 ብር አካባቢ ነው እና 9 ወር ከሚጠብቅ እንደው ላይ ታክሞ ቢሄድ ደስ ይለኛል። ከአይኗን ብር ልመና በየጊዜው ተደጋጋሚ ይነገራል። ግን አንዳንዴ እንደዚህ ገንዘብ ቀጥታ ሰዎች ላይ ደግሞ እኔ ከዚህ ፊት ብዙ የተለያየ በጎ አድራጎት ስራዎች ሰርቻለሁ በህይወቴ እስከዛሬ ድረስ ዴንማርክ ከነበርኩበት ጊዜ ጀምሮ እና
አሁን በደንብ ያስተዋልኩት ነገር ምንድን ነው ኤግዛክት ማውጣት ገንዘብ ማን ጋር እንደምትሄድ በትክክል ሰው ላይ አውቄ የምችላትን ያህል ዶኔት ማድረግ በሉት ማገዝ ምንም አማራጭ የሌለው ነገር ነው እና ከዛ አኳያ አሁን ከተሰማው ጋር ምናልባት ሜቢ ባለሙያ ከሆናችሁ የሙያዊ አስተያየት ኦር ፋይናንሻሊ ድጋፍ ማድረግ ካለብን ኦር የተሻለ ሆስፒታል ወይ በነፃ የሚያክሙ የምታውቁት ካለ ከጦር ኃይሎች ውጭ ማለት ነው። እዛ ነው ኖርማሊ እሱ ቀጠሮ ያለው ለ9 ወር ማለት ነው። እና ጀስቲችን ብቻ አንዴ ኮሜንት እናደርግና ማለፍ እንችላለን። አይሆፕ ሰምታችሁታል ብዬ ገምታለሁ። አትሊስት በዚች ምልክት ንገሩኝና ኢንቦክስም ልታደርጉለት ትችላላችሁ። እሺ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን አሁን በዚህ ፐብሊክሊ መናገርም ላይኖርባችሁ ይችላልና ምናልባት ከሰማችሁ በትክክል እሱ ያለውን የጦርነቱ የነበረው የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦርነት ነው ያልከው ዘማች? ሄሎ ወንድም ዘማች ይሰማሃል? የኢትዮ ኤርትራ ማለት ነው። የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ነው የተሳተፈው። ከዛ ከሚልጭ ትምህርት ነው የተማርኩት የሚለው ከዛ ከተመጣ በኋላ ነው ላይክ ማስተርሱን መጀመሪያ ዲግሪውን የጨረሰው ምናምን። ኤኒዌይስ ይሄ ባክግራውንድ ይበቃናል። እሱ አለ እዚህ ዲስከሽን ውስጥም ስላለ ዘማች ነው የሚለው ስሙ እንትን ልታረግ ግን ሰምታችሁታል? እስቲ በዚች ምልክት አሳዩኝ። ቴሌግራሙ መሰማቱን የመጀመሪያ ነው መሰማቱን እርግጠኛ መሆን ፈልጋለሁ። ከሊንክዲን ወደ ቴሌግራም መሰማቱ ሌላ ጊዜ ሰዎች ፍሌክሲብል ሆነው ከዚህ እዛም እንዲያደርጉ በጣም አሪፍ። ሰምታችሁታል እንግዲህ እንዳላችሁ ያው ለእኔና ለእናንተ ነው ዋጋ የከፈለው። ምንም ቢሆን ያው ላይክ ምናልባት እንደው ቀላል ነገሮቹን እንትን የሚያደርገው ከሆነ እኔ አሁን ይሄን የሊንክዲኑን ፕሪሚየም እንትን ላደርግ አስቤያለሁ። ወደ ኖርማል ልመለስ ነው ያሰብኩትና ለሊንክዲን እንትን ዶኔት የተደረገ አለና እኔ ጋር ያለውን $100 ወደ እሱ አስተላልፋለሁ። ስንት ነው የሚሆነው $100 በኢትዮጵያ ብር? ይችለው ይሆን ሕክምናውን ስንት ነው የሚሆነው? 5000 ብር ነው አይችለውም? 5000 ብር ነው አይደል የሚሆነው አሁን ባለው ኤክስቼንጅ። $100 ስንት ይሆናል? እሱ የሚፈልገው 19500 ብር ነው። እጁ ላይ 5000 ብር አለው። ይህን ችግር ዛሬ እዚህ መፍታት እንችላለን። በእኔ በኩል እኔ 100ውን ቃል ገባለሁኝ። አንድ ሰው ተጨመሩ 2-3 ሰዎች እንትን ብላችሁ እችን የቤት ስራ ሰርተን እንውጣ። ዛሬ ሪሞት ጆብ እንቀጥላለን። የሚቆም አጀንዳ ስላልሆነ ማለት ነው። ይሄን እዚሁ እንድንጨርሰው ስለፈለግኩ ነው። አሌክስ አስተያየት ሀሳብ ፍቄ በመሀል ኦኬ እንትን ማለት በውስጥ ያናግረኝ። አሪፍ ሌላ እንትኑ ልላክልህ ያንተን ኮንታክት ለእሱ ልክለታለሁ። በውስጥ ያናግረኝ። እሺ ቴንክ ዩ ወዳጄ። ሌላ 1 ሰው 2 ሰው 3 ሰው ብትሆኑልኝ እና ይሄን ችግር ዛሬ ፈተናል ብለን ፎይ ብለን ብንሄድ ፈልጌያለሁ። ግድ ነው እንደዚህ አይነት እንትኖችን እየጨረስን መሄድ አለብን። እሺ አትሊስት የዚህ አይነት ፕላትፎርም ጠቀሜታው ገንዘብ አይደለም። እኛ መቼውንም በኢትዮጵያ በኩል ለሆነ ሰው ብር ዶኔት እናደርጋለን የሚል ቃል ገብተን ሰውን ኢንቫይት አድርገን አናውቅም። ነገር ግን እየተወያየን መሀል ላይ ዲስከሽኖች ይመጣሉ እና እንደዚህ አይነት ደግሞ አልፎ አልፎ የሆነ ችግሮችን ሶልቭ እያደረግን ብንሄድ ባለፈው ሳምንትም አድርገናል እንደምታስታውሱት እና ዘማች በተደጋጋሚ ሌሎችን ሊያግዝ ጥረት ሲያደርግ አየዋለሁ እና እንዲህ አይነት ሰው በርታ። ያውም ደግሞ ያለበት ቦታ ሩቅ ቦታ ነው ያለው እና በጣም ባህሉ ምኑ ብዙ ድጋፍ የሚፈልግ አካባቢ ነው እና እኛ እሱን ብንደግፈው እሱ ደግሞ ሌሎቹን ይደግፋቸዋል እና ኤክስቼንጅ ሬቱን እያየው ነበረ እሸቱ እንደሚያደርገው። እኔም ዛሬ አልወጣም ልል ነው ከዚህ ቤት ይህንን ሳንጨርስ አንወጣም ልል ነው። ኤክስቼንጅ እንችላለን። በደንብ ስለምንችል እኮ ነው። እርግጠኛ ነኝ እንችላለን። ይህንን እንትን ማድረግ ይህን የዚህ የዘማችን ጉዳይ
አድረስ ለማድረግ አሁን 54 ነው ዛሬ ያለው ዶላር 5466 ብር ይሆናል። $100 ስንጨምርለት እሱ ካለው ጋር ኦልሞስት ሆነ ማለት ነው። አሁን የተወሰነ ብቻ ነው ድጋፍ የምንፈልገው። ዝም ካላችሁ ጸጥ ነው ብለው እኔ እጅ የሚያወጣ ሰው ብቻ የምንፈልገው። ስብሰባዬንም ካንስል አድርጌያለሁ። በቃ ቀረው፣ አልወጣም ዛሬ። እንትኑን ኤክስሬይ የኤክስሬይዋን እንትን እዚህ ቴሌግራም ላይ እኔ ጋር ልካል አይደል? ልከልኛል መሰለኝ። ሊንክዲን ላይ አሚን የቱ ጋር እንደላከልኝ ነው ያላወቅኩት። አይቻታለሁኝ። የአሁኑኑ ፎርዋርድ ብታደርግልኝ ግሩፑ ላይ እንዳደረገው እንዲያዩት። አንዳንዴ ሰዎች ሲያዩ ያምናሉ እና ሪሞት ጆብ ነው አይኖ ቶፒካችን ሪሞት ጆብ ነው ያለው። እሱን አልቀየርንም። እሺ እቺና የቤት ስራ ግን የዘማችን ጉዳይ አሁኑኑ መልስ እንድንሰጠው ስለፈለኩ ነው። አሰብኩትና እኔ በሆነ እዛ ጦርነት ላይ የተሳተፍኩት ከዛ በኋላ ጉልበቴ ውስጥ እንትን አለ ብዬ እናንተ ጋር እመጣለሁ ማለት ነው። ከነገርኳችሁ በኋላ ግን መልሱም ባትሰጡኝ ባታግዙኝ እንትን ይላል፣ ይደብራል። ለዛ ነው ጀስት እኔ በሆን ብዬ እያሰብኩ ነው ያለሁት እና ለዚህ ነው ላይክ ዛሬ መልስ መስጠት አለብን ያልኩት። አቤት አበባው መቀጠል ትችላለህ። ፍቄ እንዴት አለ? ሰላም አበባው፣ እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁሉ ሰላም አለን። እግዚአብሔር ይመስገን ወዳጄ። መልካም። መቼም ለይተኸኛል፣ ከባህር ዳር ነው። አዋው እንዴ አንተ ፎካል ሆነህ የለ እንዴ? ከአንዳርጋቸው ቀጥለ አንዳርጋቸው ልምድ እየሰጠሁት ነው ብሎኛል። አንተ ሸር ተደራርገናል፣ በአካል አልተገናኘንም። ኤግዚት ኤግዛም አላቸው መሰለኝ ኔሮንም እንሰራለን ያው ይመስለኛል፣ ተስፋ አለን። እኔም አንዳንድ ነገሮችን ዘወር ዘወር እያልኩ ነው ልጆች የት እንደሚገኙ ምናምን። እሱንን ያው ቀጣይ በዚህ 2 ቀን ውስጥ እስከ ዊክንድ ቅዳሜና እሑድን ጨርሼ አሳውቅሃለሁ። አሁን ላነሳኸው አይዲያ ግን ለማነው ለዘማች ይመስለኛል እስካሁን አይሚን ምንድነው ሊንክዲን ላይ 43-44 ሰው አካባቢ ይታያል። አዎ ፕላስ ቴሌግራም ላይ ደግሞ 8 ሰው አለ። ሁላችን እንኳን ማለት ሁሉም ሰው ያው ደልቶት አይደለም የሚኖረው እና የዚህ ሰው አንተ እንዳልከው እንትኑን ሼር የሚያደርገን ሆንና ብንቸገር ነገ ቁርሳችን ኦር ምሳ ብንቀጣ 100 ብር እንኳን ብናዋጣ ሞስት ወደ አንተ $100 የሊንክድን እንትኑን የከፈልከውን አይነት ትንሽ ሼር እናደርገዋለን እና አንድ ሰው ላይ ሎድ ከሚሆንበት ሁላችንም ያን ያክል ብናዋጣ ይቺ ትንሽ ስራ ብትሆን ያሁን ብትሆን ያንዳንዱ ሰው የቻለውን ሊያደርግ ይችላል። ግን አሁን ማታ ላይ ይሄንን ማድረግ ብንችል ሀሳብ ነው ያለኝ። በዛ ልክ የሚችል ሰው ካለ ወይም ደግሞ የተሻለ እንትን ካለ ምን ይመስላል የሚለውን ሀሳብ ለመስጠት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ። እንዳልኩት ምንድነው አሁን ባለው በኢንፍሌሽኑ በምኑ የተለያየ አይነት ጫና ሰው ላይ እንዳለ ይታወቃል። ግን እኔ በምናምን አለው ጤና ኖሮ የፈለገውን ችግር ተቸገር፣ ሙሉ ሰውነትን ኖሮ ተቸገር፣ ጤና እስከሆንክ ድረስ ችግር አይደለም ታልፈዋለህ። ግን ይሄ ወንድማችን ለእኛ በሰዓቱ ለሀገር ብሎ ነው የወደቀው። እኔ እንደዚህ አይነት ጥያቄ በኢትዮጵያ መድረክ ላይ ቀርበው አውቅም። ይህንን ጥያቄ መልስ ሳንሰጥ ብናልፍ በጣም ነው ቅር የሚለኝ። በእውነት ነው የምላቸው። ካየሁት ቀን ጀምሮ ፊል አድርጌያለሁኝ እና 9 ወር ቀጠሮ ተሰጠኝ ሲለኝ ከዛ ጊዜ ጦርነት ጀምሮ እስከ ዛሬ እግር ውስጥ ነበረች። አስቡት፣ እያነከሰ ወር ምን እያለ ነው የሚቆየው ማለት ነው። አሁን ደግሞ እኛ ከሰማነው በኋላ 9 ወር ቀጠሮ ይዞ ወደ ቤቱ መመለስ የለበትም። ከአዲስ አበባ ታክሞ ነው መሄድ ያለበት። መጥቷል፣ አዲስ አበባ ነው ያለው እና የተወሰነ ገንዘብ እጁ ላይ ያለው እሷን ጨምረንለት ፎይ ብሎ ቤቱ ይሄድ።
ምንም እኔም ይሁን ሌሎቻችን እርግጠኛ ነኝ በጣም ብዙ ሰው እዚህ ቤት ውስጥ ይህን አይነት ነገሮች ስላደረግን ምናችንም አይቀርብንም። ምንም እችን ያህል እኔ እንደሆነ ስላደረኩ ምንም አይደለም እሱ ካለበት ለሀገር ከከፈለው ዋጋ አኳያና ወንድሜ አበባው አመሰግናለሁ። እንዳልኳችሁ ማዕት እኮ ብዙ አይነት ችግር እኮ እንዳለ እናውቃለን፣ ግን ሌሎቹ ወደኛ አቴንሽን አልመጡም ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ሰዎች ምን ይሉኛል፣ እንደዚህ አይነት የተቸገረ ሰው ምናምን ሲመጣ ስንቱን አግዘህ ትችላለህ፣ ስራ ያጣ ወጣት አለም ሲባል ስንቱን ወጣት ስራ ሲይዘህ ትችላለህ የሚባል አይነት እንትን ይሰጠዋል። ኖ እጄ ላይ ያለውን የጠየቀኝ አንድ ሰው ፊኒሽድ። የኔ ኃላፊነት ስለ አንዱ ሰው እንጂ ስለ ሁሉንም ሰው ችግር መፍታት አይደለም። እና አሁን እኔ እነዚህ ጋር ፑሽ ያደረኩት ለምንድን ነው? ከሰማሁት ቆይቻለሁ እና በጣም እንትን አለኝ፣ ከበደኝ ዝም ማለት። ከላከልኝ እንትኑን ካየው የኤክስሬውን ፎቶ ካየውኝ ቆይቻለሁ እና እኔም ራሴ ከብዶኝ ስለ እውነት እንትን እንድል የፈለግኩት። ስለዚህ በቃ ይሄ እንትና ዘማች ታክሞ መሄዱን እርግጠኛ እንሆንና ወደ ሌላ አጀንዳ እንሄዳለን። አላየሁትም ግን ልከልኛል ዘማች እንትኑን። አዎ ልክልኝ ነበር። አይምቸክ ቴሌግራም ላይ ነው፣ እዚህኛው ላይ ነው፣ በዛኛው ቁጥር ልካይ ነው። እዚህ ጋር ሀይል በልህና አሁን ሀይ ያልኩህ ላይ ጨምርላ ፕሮፋይል ላይ ላስቀምጥና ሀይ ብያለሁ። አሁን እዚህ ጋር በሌላ ቁጥር። እሺ ወንድሜ አመሰግናለሁ። ወንድም አበባው በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው። ሁላችንም ሼር ብናደርገውና መፍትሄ እንትን ብንሰጠው ያልከኝ ቲንክ አንድ ሌላ ሰው እጅ ያወጣለ። እኔን በውስጥ ኮንታክት አድርገኝና እሺ እኔ 1000 እንትን አደርጋለሁ። ቴንክ ዩ 1000 ቆይ ማለት ጻፈው እኔ የጻፍኩት የ100 ወደ 5000 አካባቢ ነው የሆነው እና ራሱ ዘማች ከራሱ 5000 ይችላል። አይደል ሌላ እጅ አለ መሰለኝ። ጀስት መምላቱን ብቻ እርግጠኛ እንሁንና ይህን ችግር ፈተናል ብለን እንድንወጣ ስለፈለኩ ነው። ለእንደዚህ አይነት ፎረሞች ለሌላ ጊዜ ላይክ እንደዚህ ፈንድራይዚንግ ያን ያህል ብዙ አንሰራም፣ ግን ችግር ወደኛ አቴንሽን ሲመጣ ደግሞ ትተን አንሄድም። አትሊስት ይሄኛው በተለይ አይነቱ የተለየ ስለሆነ ማለት ነው። አሌክሳንደር መቀጠል ትችላለህ። ሰላም ብዬው ነበረ ፍቄ። ምን ላይ ነው? በሊንክዲን ነው በቴሌግራም? ሊንክዲን ላይ ነው፣ ቴሌግራም ላይ ሰላም ብዬው ነበርና አካውንቱን አላስገባልኝ። አካውንት አስገባ ብዬው ነበር፣ አካውንት አላስገባልኝ። እሺ ኖርማሊ ነው የኢትዮጵያ አካውንት ለምጠቀም እስራኤል ነገር ላይ። በጣም አሪፍ ወንድሜ። እንትናል ማነህ ዘማች የአካውንትን ትልክልናለህ? ሀይ ብዬህ ነበር እዚህ ጋር አሁን የቴሌግራሙ ላይ ልክልሃለሁ ወንድም አሌክሳንደር። እሺ ገሰሰው መቀጠል ትችላለህ። አሌክስ ብዛቱን መናገር አልፈለግክማ? ዛትማች ዲፊካልት አይደለም፣ በጣም ቀላል ነገር እኮ ነው ይሄ። በእናትህ ቢኮዝ እኔ ራሴ እዚህ የራሴን ብነግርህ 8 ወር ቀጠሮ ተሰጥቶኛል ሆስፒታል ላይ እና ሲቲ ስካን ለማድረግ እና ማለት ችግሩን በጣም እረዳዋለሁ ማለት ተመሳሳይ ችግር አለ አንተ ጋር? እኔ ዝም ብሎ እንዲህ ሎው ባክ ፔን ይዞኝ እንትን ማለት ይሄ ሲቲ ስካን ልነሳ ብዬ 8 ወር ቀጠሮ ሰጥቶኝ ዴቨሎፕድ ካውንትሪ ላይ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ችግር የሚሆነው ብዬ ለራስህ ስለማስበው ብዙ ዲል አይደለም ይሄ። በጣም ትንሽ ገንዘብ ነው ማለት ብንተባበረው በጣም ትንሽ ገንዘብ ነው ለማለት ነው። ቴንክ ዩ ወንድሜ አመሰግናለሁ። ያ ግድ ነው እንዳልኳችሁ የብሩ ብዛት አይደለም። አሁን አይነው እኮ እዚህ ቤት ውስጥ 19,000 አይደለም 190,000 ቢሆን ሪሊ ሳያስቡ ቢከፍሉ እንኳን ምንም አይሆኑ ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ገምታለሁ። አትሊስት ጓደኞች ይኖረናል። እኔ ከራሴ ባልሰጥ
አለ። ሌላው ደግሞ በተለያየ መንገድ ጫናም በዝቶበታል ሰው ሪል ይሄንን ፉሊ አንደርስታንድ እናደርጋለን። ሰዎች በደንብ አቅደው ደግሞ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ እኔ አሁን ዛሬ እዚህ ላይፍ ስገባ ይሄን አስቤ አይደለም፣ በአጋጣሚ ነው ዘማችን ያየሁት። በጣም አቅደው የሚሄዱ ሰዎች ደግሞ በእቅድ መሰረት ዶኔት ማድረግ ያለባቸው ቦታ ዶኔት ያደርጋሉ። ቢዝነስ የሆነ ቦታ ላይ ቢዝነስ ይወያያሉ። እንደዚህ ነው። ግን ለእኔ እንደ ኢትዮጵያ ፕላትፎርም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ እዚህ ፔጅ ላይ የመጣው። ያውም እሱ በግልጽ አላለንም። ሲጀምር በግልጽ ራሱ ተቸግር ያለው ገንዘብ አግዙን አላለም። እኔ ነኝ ሞር ኦፍ ኢንተራፕት ያደረኩት ራሱ። አንዳንዴ ሰዎች ተቸግረው ችግራቸውን ሸፍነው የሚሄዱበት ጊዜ አለ። ይዟቸዋል። ሰው በደንብ በቃ እንደዚህ ሆንኩ እስኪለኝ ድረስ መጠበቅ አይኖርብኝም። ሂንት ከሰጠህ ሰው ላይክ ይኸው ለወንድም ለአሌክስ ልኬልሃለሁ፣ ቁጥሩን ሰጥቶናል፣ የባንክ ቁጥሩን ደግሞ ፍቄ ለመሰለህ በጣም ብዙ ጊዜ አሁን በእኛ ዘመን በጣም የተቸገር ነው። የኔም ፔን ወይ ሚስተር ኤክስን የሚኒስትር ዋይም ችግር ፔኑን ራሱና የፈጠረው አምላኩ ብቻ ነው የሚያውቀውና ብዙ ችግሮች አሉ በእኛ ዘመን ማለት የተቸገረውን ሰው ለመርዳት ላለመርዳት በጣም እንደዚህ ነው ማለት ኮንፊውዥን ስለሚፈጠር እንደ መረጃ እንዲሆን ቅድም ያልከውን የዚህ የኤክስሬይ ሪዛልቱን ግሩፕ ላይ ሊንክድኢን ላይ እየጠየቅኩት ነው። ወደ እኔ ላክልኝ ዘማች፣ ያቺ ባለፈው የላክልኝም ፎቶ አይቼዋለሁ። እኔ እንትኑን ሪሊ የተቸገረውን ሰው መርዳት በጣም ይከብደናል። ገብቶኛል። መሀል ላይ ምንድን ነው ብዙ ነገር ወደ ድጋፍ ወደ እርዳታ ከመጣን ስንት ጉዳይ ነው ልናነሳ ምንችለው። በሀገር ደረጃ በእኔ ስም አልጠራም ብዙ ነው ያለው። ግን አትሊስት እኔ ለዚህ ነው ያልኳችሁ ብዙ አይነት እርዳታ አድርጌ ያለው ብዙ አይነት ስራዎች ሰርቼ ያለው። ዛሬ መስራት እንፈልገው እንዴት አይነት ነው ቀጥታ ባለቤቱ ጋር የሚደርስ ተረጂውን አውቄ የችግሩን አይነት አውቄ ብደግፍ ነው የበለጠ የሚያግዘው የሚለውን ፖይንት ገብቶኛል። ባንክ ቁጥሩ 10,000 1 እና 30 ማለት ነው 1028 34 22 139 ነው። ደግሞአለሁ 1028 34 22 139 ዘማች ዘውዴ ከበደ ነው ስሙ እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው የሚሆነው። እዚህ ቴሌግራም ላይ ማድረግ ያለው ጀስት የምትችሉትን ያህል ላኩለት። ሀሳብ አስተያየት ስጡት። ይሄው አካውንቱን ልክ ያለው ወንድሜ አበባው። ሌሎቻችሁ ምን አልከኝ? ፕሮፋይል ፒክቸር አድርጌያለሁ። ኤክስሬውን ግን በጣም የምን ፕሮፋይል ነው ያደረከው? የኔ ፕሮፋይል ላይ አድርጌያለሁ። እንትኑ ላይ ኤክስሬውን ችግር አይደለም። አሁን እንዳልኩ ለእኛ ለየት ያለ ጥያቄም ስለሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ አንደኛ እንድታስተውል የምንፈልገው ነገር ይሄ በዛ ሰዓት በነበረው ሰዓት ለሀገር ብለህ ነው አንተ ዋጋ የከፈልከው። ይሄ በደንብ ሊሰማህ ይገባል። በደንብ ይህንን እንትን ማድረግ አለብህ። አባባሌ ገብተዋል አይደል? ለምሳሌ እዛ ሄደ አገልግሎቱ የጠበቅከውን ያህል ባይሆን ምናምን ካለባቸው ጫና ገባህ። ብዙ አይነት ይሄን ሰርቪስ የሚፈልግ ሰው አለ። እንደምታውቀው በየቦታው ስንት አይነት ኮንፍሊክት አለ። ሐኪሞቹ ላይ ያለውን ጫና በደንብ አንደርስታንድ እናደርጋለን፣ ሆስፒታሉ ላይ ሊኖር የሚችለውን ጫና። ነገር ግን ደስ የሚለው ደግሞ ፕራይቬት ስኩል ሆስፒታሎች አሉ፣ ሄደ መታከም የምትችለው ብዙ ብር አይደለችም፣ እቺ ትንሽ ብር ናት። ያንተ ቴሌግራም ፕሮፋይል ላይ ግን እስካሁን ድረስ ያለው እሱ አይደለም። ፎርዋርድ አታደርገውም ወደ እኔ እንትኑ ሊንክድኢን ፕሮፋይል ፒክቸር ላይ አድርጌዋለሁ። ሊንክድኢን ያደረከው? ኦኬ አይሚሲ ያ ሊንክድኢን ላይ አድርጎታል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች
ኤኒዌይስ ከዛ ደግሞ አዲስ አበባ ያለው ልጆች ላይክ የትኛው ሆስፒታል ነበር ያልከኝ የምትታከመው? አዲስ ህይወት ነው ሆስፒታሉ? የትኛውን ያልከኝ? ጎላጎል አካባቢ ያለ ያልከኝ? በደንብ አይሰማም። ያ ድምፅ ርቋል። ኤኒዌይስ አይ ቲንክ ዊ አር ኦልሞስት ዜር። ትንሽ ብር ነው የቀረን። ይህ ቶፒክ ተዘግቶ ነው ወደ ሌላ እንሄዳለን ያልኩት። ሶሪ አጀንዳ ስለቀየርኩኝ በጣም ለየት ያለ ጥያቄ ስለነበረ ነው። የአጀንዳ መቀየርም ሳይሆን በዲስከሽን መሀል እንዳልኳችሁ ላይክ ከዚህ በፊት ነግረውኝ እንትኑን ልኮልኝ አልፎ አልፎ ሊንክዲን ላይ እንደምታውቁት እኔ የድጋፍ እንትኖች ያደርጋለሁ እና ሰዎች ብዙ ድጋፍ ያደርጋሉ። በ30 ምናምን ሺህ ፎሎወር አለኝ። ከነኛ ውስጥ አንዳንዶቹ ያው ላይክ እንደዚህ አይነት በደንብ የተቸገሩ ሰዎች በግልጽ በተለይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሲሆኑ ብዙ የሚያግዙ አሉ እና እንደዚሁ እንትን ሼር አደርጋለሁ አልፎ አልፎ ሲያመቸኝ። እንትኑ ላይ አይታቸዋል። ይሄ የኤክስሬውን ፒክቸር እዛ ጋር አድርጎላቸዋል። እንግዲህ የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ቲም ሜምበርስ ሄደው ያገኙታል። ያለውንም ሁኔታ እናያለን። በተቻለ መጠን ግን ታክሞ መሄድ አለበት ወደ ቤቱ የሚለው ነው የኛ ግባችን። ይሄ ነው ግባችን። እና እንትና ወጣ ነው ወደ ቤቱ መመለስ ያለበት። ለዚህ ብሎ ስለበጣ ወደ አዲስ አበባ ኪሎ ሜትሩን አስቡት፣ ርቀቱን ከዛ እዚህ ድረስ መጥቶ ይህን ያህል ቆይቶ ሳይታከም ሲመለስ ደስ አይልም። እሺ ወዳጆች፣ ሌላ ሀሳብ አስተያየት፣ ቅርታ እንትን አልኳችሁ መሰለኝ። ስለ ሪሞት ጆቡ ማውራት እንችላለን። አንዱ አጀንዳ የነበረው ሊንክዲን ፕሮፋይል እንትኑን ፕላትፎርሙ አሪፍ ከሆነ ቼክ ማድረግ ነበረ። ምንም አሪፍ አልሆነም። የተሻለ ነገር ይልቅ ተሳታፊ ብዛት ወደ 50 እንደዚህ ከፍ ሲል አይቻለሁ እንጂ ከፊት ሌላ ጊዜ ከነበረው መግባትም እየቻሉ ላይክ እምቢ የሚልበት ጊዜ እንደነበረ አውቃለሁ። እንግዲህ ፕሪሚየርም ላይ መቆየት ያለብን ያን ያህል አጥጋቢ ምክንያት የለም። ኤንስ ዊል ሲ እናያለን። እስቲ የአንድ ወር ጊዜ መሞከሪያ ጊዜ ያላቸው አይ ሆፕ ሌሎቻችሁ ብዙ አልተቸገራችሁ ይመስለኛል። እስቲ እጅ ማውጣት ፈልገው የተቸገረ ሰው አለ? አሁን ያላወጣ መናገር ፈልገው የዘማችን ኮምፕሊትሊ ስላልቻልን ነው አልቻለም እሱ። ሌላ ማውጣት ፈልጋችሁ ያላወጣችሁ በዚች ምልክት ልታሳዩኝ ትችላላችሁ። እየሳቅንም መነጋገር እንችላለን እንደዚህ ከፈለጋችሁ። ያ ሀብታሙ አበራ ጆይን ሊያደርጉ አልቻሉም። ሀብታሙ ድጋሚ ትሞክራለህ እስቲ ምናልባት የሚሰራ ከሆነ አበራ እስቲማ አልከፍልም። እንዲህ አይነት ከሆነማ አልከፍልም። እሺ ቴንኪው እህታችን ምህረት ያ100 ብር ልካለታለች። በጣም እናመሰግናለን። ሶሪ የላኩልሽ ነው መልሽ የላኩት ቅርታ። ያው እንትን ማድረግ ማዋጣት ተጀምሯል። እንግዲህ በባንኩም የባንክ ቁጥሩን እንደነገርኳችሁ ነው 1028 34 22 139 ነው። ሺህ ሲሞላ ትነግረኛለህ ዘማች። ያ መውጣት ፈልጌ ነበር አራዝሜዋለሁ። የሚናገር ሰው እጅ የሚያወጣ ሰው ካለ አዳምጣለሁ። ኦኬ አበባው ከወንድም አበባው
ሄሎ አቤት ወንድሜ መልካም እዚሁ ጋር ፖስት ቢያደርጉት ሁሎችም ያው እንትን ይሆናል እና አንዳንዶቹ ሰዎች ድምፅም ሊያስቸግር ስለሚችል ዝናብ ምናምን ስለሚረብሽ ሀገርም ቴሌግራም ላይ አድርጌዋል ቁጥሩ አንዳንዴ ይሄ ምንድነች ስሎ ሞዷ ሪስትሪክት ታደርጋለች ፋይሉን አታች ለማድረግ ኮንፈርሜሽኗን እና እሷንም በዛው ስለዚህ ምኑን ያክል እዚህ ጋር ያድርጉት ነው ያልከኝ ምኑን እዚህ ያድርጉት ዶኔሽኑን ነው የላኩባ ዶኔሽን እንትማን ሰው ቴሌግራም ላይ ስክሪንሻት እያደረጉ ያ ይቻላል ከዛኛ ሰዓታችንን እዛው ሰስፔንድ ከሚሆንብን ወደ ሁለተኛው አጀንዳችን ያ አሁን ሌላውን ድግም መነጋገር እንችላለን እሺ ችግር የለውም ኮንፈርሜሽን መጻፍ ያቃታችሁ ጀስት ይሄን ያህል ልክ ያለው በሉኝ ቴንኪው ወንድም አበባው 100 ብር እና እህታችን ምህረት ፈቃዱ 100 ብር አስተላልፈውለታል ስለ ሪሞት ጆብ በየመንገዱ ማምሶር መሀል ላይ መነጋገር እንችላለን ዋናው አጀንዳችን እሱን ስለሆነ ትልቁ ከናንተ መስማት የምንፈልገው በተለይ ብዙ ፍላጎት እንዳለ እናውቃለን ግን እዚህ አካባቢ ሰርታችሁ ብታውቁ ልምዱ ያላችሁ እስካሁን ያልተናገራችሁ በተለይ ወይም ቀጣሪ ድርጅት በተለይ ቀጣሪ ድርጅት እንዲህ አይነት ስራ ያለው የምታውቁ ባካችሁ ንገሩ ወጣቶች ብዙ ወጣቶች ዛሬ መስራት እየቻሉ እያንዳንዷን ቀን ወደ ልበላችሁ በማይሆን ሁኔታ መዋል የሌለባቸው ቦታ እየዋሉ ነው ያሉት በጣም ጥሩ ሙያ ጥሩ አቅም ያላቸው ወንድሞቻችን እና ትልቁ ጉዳይ ለሀገራችን መስራት የሚፈልገውን ሰው ስራ ማሰራት መቻል ለስራ እያለን ያለው ሰው በረከት ነው ለሀገራችን ዝናብ እንደማለት ነው እና ይህንን አለመጠቀም እንደ ሀገር ለኛ በጣም ችግር ስለሆነ በምንችላት አቅም ማገዝ እንድንችል ይህንን ልምድ ያላችሁ ሰርታችሁ የምታውቁ በዚህ ሂደት ውስጥ ያለፋችሁ በተለይ አሰሪ ተቋም የምታውቁ የተወሰኑትን እንደ ሳምፕል ማድረግ ስለምንፈልግ ናሙና ማድረግ ስለፈለግን እና ያንን እንድትነግሩን ባጆች አንዳንዴ ሰው ዝም ሲል ያስፈራል ለመምህር እኔ እንደዛ ሲደረግ ማውቀውን በቃ ሆነ ዝም የማይሉ ተማሪዎችን ነው በቃ ከላይ ምን ይመስላል እያልኩ ጠራውና ህሊና ምን ይመስልሻል ህሊና ግርማ እስቲ አንቺን ልስማ መጀመሪያ እየሰማሽኝ ከሆነ እንዲህ ምልክት ታደርግልኛለሽ እየተሰማማን ነው ማለት ነው ያ ስለዚህ እጅ ማውጣትስ ነው እንደኔ አይናፋር ነሽ አንቺ እስቲ እጅ ማውጣት ሞክሪ ወይ ይሁሉ ከሊንክድኢን ነው ወይስ ከኔ ነው ግን ድጋሚ ሪፍሬሽ ላድርገው እምቢ ብሎ ከሆነ ድጋሚ ሪፍሬሽ አደርገዋለሁ ያ እስካሁን እንግዲህ ከጀመርን ጀምሮ ላይ ከአንድ 188 አካባቢ ሰዎች ናቸው እዚህ ፕሮግራም ላይ የተሳተፉት ብዙ ሰው ነው እየገባ የሚወጣው ማለት ነው ብዙ ሰው እየለመደው መጥቷል የሊንክድኢን ውይይት አንዱ አላማችን እኛ ይሄ ፕላትፎርም በወጣቶች ዘንድ በደንብ እንዲታወቅ ማድረግ ነው ምክንያቱም ሻል ያለ ለሙያቸው የሚጠቅማቸው ውይይቶች እዚህ ገጽ ላይ ስለሚደረጉ ወደዚህ እንዲመጡ እያደረግን ለዚህ ነው ቴሌግራምንና ለምሳሌ ሊንክድኢንን አብረን ፔር አድርገን የምናደርገው ቀስ በቀስ ቢያንስ ዛሬ ማድረግ ባይችሉ እንኳን ወደ ሊንክድኢን መምጣት እንደሚችሉ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ቀስ በቀስ ደግሞ የራሳቸውን ደረጃውን የጠበቀ ሊንክድኢን ፕላትፎርም እንዲኖራቸው እንፈልጋለን እና እንግዲህ 127 ሴሽኖች ነው የነበረ ከዛሬ ጋር ምናልባት 28 ወይ 29 ሆኗል
እያንዳንዱ ሴሽን ቢያንስ 150 ሰው ነው ጆይን የሚያደርገው እና የዛኑ ያህል የየስ ኢትዮጵያ አንዱ ዓላማችን ምንድን ነው? ቢያንስ አብዛኛው የኢትዮጵያ ወጣት በሚጠየቅ ሰዓት ስለ ኢትዮጵያ መናገር አለበት ነው። ለወጣቶች ነው የምንሰራው እያልን ወጣቶች ካላወቁን እንዴት የእኛን ሰርቪስ ያገኛል? መርጠው አይተውት ምናልባት የማይመቻቸው ከሆነ ይተው እንጂ እንደዚሁ የተወሰነ ሰው ላይ ብቻ ወር ነው ጥቂት ሰው ጋር እየሰራን ግን ይሄን ትልቅ ስም የኢትዮጵያን ስም ይዘን አይሆንም። ለዚህ ነው ላይክ በዛ ያለ አውትሪች የምናደርገው። የኛ እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ ለምሳሌ እናንተ ዛሬ ሰምታችኋል። ሌላ ጊዜ የሆነ ጊዜ በሻይም ስትጠጡ ከሆነ ሰው ጋር ቁጭ ስትሉ ስለ ኢትዮጵያ መወያየታቸው አይቀርም። ለእኛ ቁጥር አንድ አጀንዳችን ወጣቶቻችን ናቸው። በተለይ ስራ እንስራ የሚሉ ሰዎች ስራ ልስራ ባካችሁ አሰሩኝ ለሚል ሰው መልስ መስጠት፣ ቢያንስ የበጎ አድራጎት ስራ እንዲሰሩ ማገዝ የየስ ኢትዮጵያ ቁጥር አንድ አጀንዳችን። ስኮላርሺፕ፣ ሌሎች ነገሮች የምንላቸው ቀጥለው ይመጡ ናቸው። አብዛኛው ሰው 100 ተማሪ ከዩኒቨርሲቲ ቢመረቅ ስራ ፈጣሪ ሊሆኑ የሚችሉት ከ102 ወይ 1 ነው። ከ101 ሰው ራሱ ስራ ፈጣሪ አይሆንም። በዓለም ደረጃ ያለው ዴታ እንደዛ አይደለም። 100 ወጣት ከዩኒቨርሲቲ ቢመረቅ አንድ ወጣት በቀላሉ ስራ ኢሚዲየት ላይ አይፈጥሩም። ከ2 ዓመት ወይ ከ3 ዓመት በኋላ ነው አብዛኛው ወጣት ለኢምፕሎይድ ለመሆን ነው የሚወጣው እና ያንን ማርኬት ፋሲሊቴት ማድረግ እጅግ መሰረታዊ ነገር ነው ለእኛ። በተለይ ለእኔ እንደመምህር በቃ ትልቁ በህይወቴ ያለኝ ዲሳቲስፋክሽን ከጦርነቱ ከምኑ እንደምታውቁት ጦርነት ፖለቲከኞቹ ሲግባቡ ሲጨባበጡ በትንሽ ጊዜ እንደሚቆም አይተናል። ስራ ማጣት ወር እንደዚህ የምንላቸው ጉዳዮች ግን በቀላሉ እንደዚህ ላይ ተደራድረን የምንፈታ ጉዳይ አይደለም። በደንብ መስራት ይጠይቃል። በደንብ ማስተዋል፣ በደንብ ስትራቴጂክ መሆን። ለምሳሌ እነ መላኩ ቅድም በነገረን አይነት በደንብ ከታች ጀምሮ ብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ መሄድ ነው የሚፈልገው እና ያንን ትልቁን የሀገራችንን የሆምወርክ በምንችላት አቅም እኔና እናንተ አብረን እንድንሰራ ነው። ሪሞት ጆብ የምንለው ደግሞ ካሉት አማራጮች አንዱ ነው ማለት ነው። ስቲል የሚያግዘው በጣም የተቸገሩ የምንላቸው በጣም አንደር ሰርቭድ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ከዚህም ቤኔፊት እንደማድረጉ እናውቀዋለን። ግን ምንድን ነው ቢያንስ ኢንተርኔት ያለው ባለ ያለ አክሰስ ያለው ሰው ሰርቶ ገቢ ሲያገኝ እነሱ ደግሞ ለሌሎቹ ስለሚያደርሱ እንደዛ ነው የሚያግዘው ማለት ነው። እና ኤኒዌይስ በጣም አመሰግናለሁኝ። ላይክ እንድትናገሩ የፈለግኳቸው ሰዎች ያላችሁ ወይ እንግዲህ ፈሩ ናቸዋል ወይ ሲስተሙ ብሏቸዋል፣ ደግሞ ዛሬ ማዳመጥን ብቻ መርጣችሁ ነው የመጣችሁት። በዛ ምክንያት አልሰማንም። እስቲ እንደው እርግጠኛ ለመሆን ምን ያህል አሳታፊ እንደሆንኩ እንዲገባኝ ዛሬ የመጣሁት ለማዳመጥ ብቻ ነው እንጂ ብዙም የመናገር ፍላጎት አልነበረኝም የምትሉ በዚች በቀይ ምልክቱ አሳዩ። እየሰው እንዳላስጨንቅ እኔ ማዳመጥ ነው የፈለግኩት። አዳምጫለሁ። አንፋይን ፕሮግራሙ ተመችቶኛል። ዛሬ መናገር አልነበረም የኔ ዓላማ የምትሉ ከአንድ 2 3 ሰው ነው ለመናገር 4 ማዳመጥ ብቻ ነው የፈለግኩት። እሺ መናገር ፈልጌ ነበረ ግን ደግሞ ምንም አልተመቸኝም በሲስተሙ ምክንያት ወይ በእኔ ፈርቼ ወርዋሬበር ደሞችን የሳቅ ምልክት እናደርጋለን። መናገር ፈልጌ ያለው ግን አልተመቸኝም ወር መንገዱን አላገኘሁም ወር ሲስተሙ እምቢ ብሎኛል። ወንድሜ ደረጀ አንተ እኮ ትላንትና ይሰራ ነበረ ዛሬ እምቢ ብሎህ ነው? እንትንማ መስማት አለብን። ቴንኪው ወንድማችን 1000 ብር ትራንስፈር አድርጎለታል ወንድም ፋሪስ። ደረጀ እምቢ ብሎ ሆኖ ግን ሲስተሙ ወር እንዴት ነው ደረጀ? ከዚህ አሜሪካ ሀገር ያለው ደረጀ በር ነው ወይስ መናገር ማትችልበት ቦታ የነበርከው? እንደ እድል እስቲ ሌላ አሁን ምን እናድርግ? ወይ በኢንቦክስ ትጽፉልኛላችሁ ሀሳቦቻችሁን። ደሬ ሀሳብን በመሴጅ ጻፍልኝ። ሌሎቻችሁ መናገር ፈልጋችሁ ያልቻላችሁት ሁሉ በኢንቦክስ መልእክት ብትጽፉልኝ መልእክታችሁን እንዲደርስ አደርጋለሁ።
ሌላ ደግሞ ይህ ፕሮግራም በጣም አጭር እየሆነ ተቸግሬያለሁና በቀን ከ2 ሰዓት በላይ ቢሆን ወይም ደግሞ አይ በጣም በስቷልና በ30 ደቂቃ ቢያልቅ የሰዓቱንስ ጉዳይ እንዴት ታዩታላችሁ? አይ ነው ዛሬ አጀንዳችን ላይ አልቆየንም። በተለይ መሀል ላይ ወንድማችን ከዚህ ከእንግሊዝ ሀገር የግብርና ላይ አብረን እንሰራለን ያለው ሰው ቀጥታ ማለት የፈለገው ስላልተናገረ ብዙ ጊዜ ወስዶብኛል። ለዛ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ወደ ፖይንቱ ይመጣልኛል ብዬ እየጠበቅኩ ነበር፣ እሱ አልመጣም። በመሀል ላይ ያው ማቋረጥ ተገድጃለሁ ማለት ነው። እሱን ይቅርታ ጠይቃለሁ። ያው እሱንም ኮንታክት መውሰድ ትችላላችሁ። እና እጅ አውጥቶ ግን እድል ያልሰጣሁት ሰው የለም አይደል? ኦኬ ያ ፕሊዝ አስክ ኩድ አስክ ኤ ኩዌስችን። ችግር የለም ጻፎ ጥያቄውን እዚህ ጋር ደረጀ ስብሰባ ላይ ነው ያለው። ጥያቄ ነበረኝ እያለ ነው። እኛ ልንተኛ ስንል ደግሞ ይመጣሉ። ለምሳሌ ህሊና ነበርሽ አንቺ፣ ህይወት፣ ረድኤት፣ ሀብታሙ እኛ እራት ልንበላ ስንል ነው እናንተ እራት በልታችሁ ምናምን ቡና ጠጥታችሁ የምትመጡት። ሳም ዳንኤል እንግዳ ነው። ከዚህ በፊት የነበረ ሰው አይመስለኝም። ጥያቄን ጻፍልኝ፣ እየጠበቅኩ ያለሁት ደሬ። Okay, let me give the chance to someone who would like to speak in English. Professor, I don't know if Professor Kechi is there. Let me ask him. Yeah, Professor Kechi. Would you like to continue now? We're not able to hear you while you are speaking, and we are not clear exactly what you are looking for from this forum. Can you speak now? ቡና እየጠጣ ነው የሚሆነው መሰለኝ። የደረጀን ጥያቄ እየጠበቅኩ ነው ያለሁት። ያ this is my telegram group። የእኛ ቴሌግራም ግሩፕ YEWS ነው። የስ ኢትዮጵያ ይባላል። YEWS ስፔስ የለውም መሀል ላይ። ብዙ ለ2-3 ግሩፖች አሉ። 6700 አካባቢ አባላት ያሉት። ለአሁኑ አብዛኛው ሰው እዛ ላይ ነው ያለው። እዛ ጆይን ብታረጉ፣ ሌላ ደግሞ የውይይት ገጾች ስላሉ ዲስከሽን ፎረሞች እንደዚህ ያሉ ደግሞ እዛም ጆይን ታረጋላችሁ። ዋናው ፔጅ ላይ ሼር ስለሚደረግ ልታገኙት ትችላላችሁ። ቴሌግራም and the other question is ለዘማች እንዴት አድርጌ ነው ድጋፍ መላክ የምችለው ብሏል። ይኸው የዘማችን ቁጥር ልክላለሁ። ለረ ይኸው የዘማች ቁጥር ሀሳብ አስተያየት መናገር ትችላላችሁ። ካልሆነ ያችን የለመድናትን ክላሲካል የለመድናትን